ಮೈಸೂರಿನ ಶ್ರೀ ಆಂಡಾಳ್ ಮಂದಿರಂ ಟ್ರಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಧನುರ್ಮಾಸದ ತಿರುಪ್ಪಾವೈ ಕನ್ನಡ ಉಪನ್ಯಾಸ ಸರಣಿಯ ಸಂಚಿಕೆ. श्रीविष्णुचित्तकुलनन्दनकल्पवल्लीं श्रीरङ्गराजहरिचन्दनयोगदृश्यां साक्षात् क्षमां करुणया कमलामिवान्यां गोदामनन्यशरणः शरणं प्रपद्ये। यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुक्म व्यामोहतस्तदितराणि तृणाय मेने। अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दयैकसिन्धोः रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये। श्रीमान् वेङ्कटनाथार्यः कवितार्किककेसरी वेदान्ताचार्यवर्यो मे सन्निधत्तां सदा हृदि। प्रपद्ये निरवद्यानां निषद्यां गुणसम्पदां शरणं भवभीतानां शठगोपमुनीश्वरम्। श्रीमद्रङ्गशठारिसंयमिवराल्लब्धागमान्तद्वयं श्रीमद्वीररघुद्वहाद्यषठजित्पादारविन्दाश्रयं श्रीमद्वेदवतंसदेशिकयतेः कारुण्यवीक्षास्पदं सेवे रङ्गधुरीणशासनवशं नारायणं योगिनं वेदान्तदेशिकयतीन्द्रकटाक्षलब्धत्रय्यन्तसारमनवद्य बुधाग्र्यं नारायणाद्ययतिधुर्यकृपाभिषिक्तं श्रीरङ्गनाथयतिशेखरमाश्रयामः। श्रीकृष्णमार्यं करुणालयन्तं वेदान्तयुग्मं समतीतवन्तं वत्साभिजातं विदुषां वरेण्यं श्रीभाष्यसिंहं प्रणमामि नित्यम्। वात्स्यश्रीकृष्णसूरीन्द्रपदपङ्कजषट्पदम् अनन्तपद्मनाभार्यं भारद्वाजमहं भजे। नीलातुङ्गस्तनगिरितटे सुप्तमुद्बोध्य कृष्णं पारार्थ्यं स्वं श्रुतिशतशिरः सिद्धमध्यापयन्ती स्वोच्छिष्टायां स्रजिनिगलितं याबलात्कृत्य भुङ्क्ते। गोदा तस्यै नम इदमिदं भूय एवास्तु भूयः। अन्नवयल पुदुवै आण्डाळ् அரங்கற்கு பன்னத்திருப்பாவை பல்பதியம் இன்னிசையால் பாடிக் கொடுத்தாள் நற்பாமாலை பூமாலை சூடிக் கொடுத்தாளைச் சொல்லு. சூடிக் கொடுத்த சுடற்கொடியே தொல்பாவை பாடி அருளவல்ல பல்வளையாய் நாடினீ வேங்கடவர்க்கென்னை விதியன்ற இம்மாற்றம் நாங்கடவா வண்ணமே நல்கு. கற்று கரவை கணங்கள் பலக்கருந்து செற்றார் திரள் அழியச் சென்று செருச்செய்யும் குற்றமொன்றில்லாத கோவலர்த்தம் பொற்கொடியே புற்றரவல்குர் புனமயிலே போதராய். சுற்றத்து தோழிமார் எல்லாரும் வந்து நின் முற்றம் புகுந்து முகில்வண்ணன் பேர்பாட சிற்றாதே பேசாதே செல்வப் பெண்டாட்டி நீ எற்றுக் குறங்கும் பொருளேலோர் ಎಂಪಾವಾಯ್. ಇವತ್ತಿನ ಉಪನ್ಯಾಸದ ಪಾಶುರ கீழ்வானம் வெள்ளென்றெருமை சிறுவீடு மேய்வான் பரந்தன காண் மிக்குள்ள பிள்ளைகளும் போவான் போகின்றாரை போகாமல் காத்து உன்னை கூவுவான் வந்து நின்றோம். கோதுகலமுடைய பாவாய் எழுந்திராய் பாடிப்பறை கொண்டு மாவாய் பிளந்தானை மல்லரை மாட்டிய தேவாதி தேவனை சென்று நாம் சேவித்தால் ஆவா என்றாராய்ந்தருளேலோர் ಎಂಪಾವಾಯ್. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು.
ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ನಾವು ಉಪನ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ 8ನೆಯ ಪಾಶುರ ಅಂದರೆ ತಿರುಪ್ಪಾವೈನಲ್ಲಿ 8ನೆಯ ಪಾಶುರ 3ನೆಯ ಸಖಿಯನ್ನು ಎಬ್ಬಿಸುತ್ತಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಪಾಶುರ. ಕೀಳ್ವಾನಂ வெள்ளென்றருமை சிறுவீடு மெய்வான் பரந்தனகாண் மிக்குள்ள பிள்ளைகளும் போவான் போகின்றாரை போகாமல் காத்து உன்னை கூவான் வந்து நின்றோம். கோதுகலமுடைய பாவாய் எழுந்திராய் பாடிப்பறை கொண்டு மாவாய் பிளந்தானை மல்லரை மாட்டிய தேவாதி தேவனை சென்று நாம் ಸೇವಿத்தால் ಆವಾ ಎಂಡ್ರಾರಾಯ್ದರುಳೇಲೋರ್ ಎಂಪಾವಾಯ್. ಈ ಪಾಶುರದ ಬಹಳಷ್ಟು ಸಾಮಾನ್ಯ ಅರ್ಥಗಳನ್ನು ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ವಿಶೇಷ ಅರ್ಥಗಳನ್ನು ನಾವೀಗಾಗಲೇ ಹಿಂದಿನ ಉಪನ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದೀವಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಾವು ಇದರ ಒಂದು ಅರ್ಥವನ್ನು ಹಾಗೆ ರಿವಿಸಿಟ್ ಮಾಡೋದಾದರೆ, ಕೀಳ್ವಾನಂ வெள்ளென்றருமை சிறுவீடு ಅಂತ ಅಂದರೆ ಆ ಬೆಳಗ್ಗಿನ ಮುಂಜಾನೆ ಅಂತ ಏನು ಕರಿತೀವಿ, ಡಾನ್ ಟೈಮ್ ಅಂತ. ಆ ಡಾನ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಸೂರ್ಯ ಹುಟ್ಟಿರಲ್ಲ, ಆದರೆ ಬೆಳಕು ಬಂದಿರುತ್ತೆ. ಆಕಾಶದ ಆ ಕೆಳಗಿನ ಭಾಗ ಮಾತ್ರ ಬೆಳ್ಳಕ್ಕಿರುತ್ತೆ. ಈ ಒಂದು ಕೀಳ್ವಾನಂ வெள்ளென்றருமை சிறுவீடு, ಈ ಒಂದು ಡಾನ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಆ ಎಮ್ಮೆಗಳೆಲ್ಲವೂ ಮೇಯೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತವಂತೆ, ಹುಲ್ಲನ್ನು ಮೇಯೋದಕ್ಕೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಆ ಎಮ್ಮೆ ಹುಲ್ಲನ್ನು ಮೇಯುವಂತಹ ಸಮಯವೇ ಅದು. ಅಂದರೆ ಆ ಡಾನ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ, ಈ ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ತೇವಾಂಶ ನೀರಿನ ಹನಿಗಳಾಗಿ ಆ ಹುಲ್ಲುಗಳ ಮೇಲೆ ಬಂದು ಕೂತ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ. ಆ ಹುಲ್ಲಿನ ತುದಿಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಇಬ್ಬನಿ ಕೂತಿದ್ದಾಗಲೇ ಆ ಎಮ್ಮೆಗಳು ಆ ಹುಲ್ಲನ್ನು ಮೇಯೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು, ಈ ವರ್ಣನೆಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಗೋದಾದೇವಿ ನಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ಅದಲ್ಲದೆ ಈಗ ನಾವು ಯಾವುದಕ್ಕಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ ಓ ಸಖಿಯೇ ಅಂತ ಅಂದರೆ, ನಿನ್ನನ್ನು ಎಬ್ಸೋದಕ್ಕಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ, ನಿನ್ನನ್ನು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದಕ್ಕಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಆದರೆ ನೀನೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀಯಾ? ನೀನು ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಲಗಿದೀಯ. ಇಲ್ಲಿ ನಿನ್ನನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಯಾರ್ಯಾರು ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಈಗ ಎಲ್ಲ ಸಖಿಯರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಹೋಗಬೇಕಾದವರೆಲ್ಲ, ಈಗ ನಾನೇನೋ ನಿನ್ನನ್ನು ಕರಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಆದರೆ ಮಿಕ್ಕ ಸಖಿಯರೆಲ್ಲ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ, ಅವರು ಎಲ್ಲ ಹೋಗಬೇಕು. ಅವರು ನೀನು ಎದ್ದು ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಹೋಗದೆ ನಿನ್ನಿಂದ ಅವರು ಹೋಗೋಕ್ಕಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ನೀನು ಬೇಗ ಎದ್ದು ಬಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಗೋದಾದೇವಿ ಆ ಸಖಿಯನ್ನು ಎಬ್ಬಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ಪೋವಾನ್ ಪೋಗಿಂಡ್ರಾರೈ ಪೋಗಾಮಲ್ ಕಾತ್. ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬಂದ ಮಿಕ್ಕ ಸಖಿಯರನ್ನು ಕೂಡ ನೀನು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇಲ್ವಲ್ಲ, ಅವರಿಗಾದರೂ ನೀನು ಹೇಳ್ಬೋದಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಗೋದಾದೇವಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ನಿನ್ನನ್ನು ಕರೆಯೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರವೇ ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಆದರೂ ನೀನು ಗಮನ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನೀನು ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಎಬ್ಬಿಸ್ತಾ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಹೇಳುವಂಥ ಮಾತುಗಳನ್ನು ನೀನು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡು ಎದ್ದು ಬಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಗೋದಾದೇವಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ಈಗ ಮುಂದೆ ಬರುವಂತಹ ಸಾಲು ಈ ಪಾಶುರದ, ಅಂದರೆ ಈ ಪಾಶುರದಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಸಖಿಯ ವಿಶೇಷವಾದ ಗುಣವನ್ನು ತೋರಿಸುವಂತಹ ಸಾಲು. ಅದೇನು ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಕೋದು ಕಲಮುಡೆಯ ಪಾವಾಯ್ ಎಳ್ದಿರಾಯ್. ಅಂದರೆ ಕೋದು ಕಲಂ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಹಿಂದಿನ ಉಪನ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ, ಕೋದು ಕಲಂ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡದ ಕುತೂಹಲ ಅನ್ನುವಂತಹ ಪದವನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ಕೋದು ಕಲಮುಡೆಯ ಪಾವಾಯ್, ನಾವು ಯಾವುದೇ ವಿಷಯವನ್ನು, ಹೊಸ ವಿಷಯವನ್ನು ನಾವು ಕಲಿಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಕುತೂಹಲ ತುಂಬ ಮುಖ್ಯವಾಗುತ್ತೆ. ಆ ಕುತೂಹಲ ಇದ್ರೇ ನಾವು ಹೊಸ ವಿಷಯವನ್ನು ಕಲಿಯೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ತೋರಿಸಿರುವಂತಹ ಈ ಸಖಿ ಕೋದು ಕಲಮುಡೆಯ ಪಾವಾಯ್, ಅಂದರೆ ಕುತೂಹಲ ಉಳ್ಳಂತಹ ಒಬ್ಬ ಸಖಿ. ಇದೇ ರೀತಿ ಕುತೂಹಲದೊಂದಿಗೆ ಯಾರು ಭಗವಂತನನ್ನು ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಹೋದರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಕದಾಹಂ ಭಗವಂತಂ ನಾರಾಯಣಂ ಮಮ ಕುಲನಾಥಂ ಮಮ ಕುಲದೈವಂ ಮಮ ಕುಲಧನಂ ಮಮ ಭೋಗ್ಯಂ ಮಮ ಮಾತರಂ ಮಮ ಪಿತರಂ ಮಮ ಸರ್ವಂ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕರವಾಣಿ ಚಕ್ಷುಷಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ರಾತ್ರಿ ಇಡೀ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡ್ತಾ ಆ ಭಗವಂತನ ಮುಖವನ್ನು ನಾನು ಯಾವಾಗ ನೋಡ್ತೇನೆ, ಆ ಭಗವಂತನ ಮುಖವನ್ನು ನೋಡಿದಾಗಲೇ ನನಗೆ ನಿಜವಾದ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಆಗೋದು, ಹಗಲು ಬರುವಂಥದ್ದು. ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದರೆ ಇಷ್ಟು ದಿನ ಏನು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಆಯಿತು ನಾವೆಲ್ಲ ನಿಜವಾದ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಕ್ರೂರ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನನ್ನು ಕುತೂಹಲದಿಂದ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಹೋದ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಕ್ರೂರನ ಕಥೆಯನ್ನು ನಾವು ಹಿಂದಿನ ಉಪನ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು
ಬೇರೆ ಯಾವ ಒಂದು ಕಥೆಯನ್ನು ನೋಡಿದ್ವಿ ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಕೋದುಕಲಮುಡೆಯ ಪಾವಾಯ್ ಎഴുந்திರಾಯ್ ಪಾಡಿಪ್ಪರೆಗೊಂಡು ಮಾವಾಯ್ ಪಿಳಂದಾನೈ. ಇಲ್ಲಿ ಮಾವಾಯ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಅಶ್ವವನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ಅಶ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದು ಯಾರು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಕೇಶಿ ಅನ್ನುವಂತಹ ಅಸುರ. ಈ ಕೇಶಿ ಅನ್ನುವಂತಹ ಅಸುರ ಅಶ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಬಂದ. ಆದರೆ ಮೊದಲು ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಯಾರನ್ನ? ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನನ್ನಲ್ಲ. ಕೇಶಿ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ವೇಷವನ್ನು ಧರಿಸ್ಕೊಂಡು ನೋಡಬೇಕು ಅಂತ ಆಸೆ ಪಟ್ಟಂತಹ ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗ ಅದನ್ನು ಧರಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಅಶ್ವ, ಈ ಕೇಶಿ ಅನ್ನುವಂತಹ ಅಶ್ವ ಎದುರಿಗೆ ಬಂದು ಈ ಹುಡುಗನ ಮೇಲೆ ಆಕ್ರಮಣ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆ ಹುಡುಗ ಅದರ ಒಂದು ಆಕ್ರಮಣಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಸಿಕ್ಕೊಳ್ದೆ ಅವನೇನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಹೆದರ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿಂದ ಓಡ್ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಬಳಿ ವಾಪಸ್ ಬರ್ತಾನೆ. ಬಂದು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಈ ಅಶ್ವ ಬಂದು ನನ್ನನ್ನು ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಗ ಕೃಷ್ಣ ಬೇಗನೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಓಡಿ ಹೋಗಿ, ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಷಣ ಕೂಡ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಆ ಮಾವಾಯ್ ಪಿಳಂದಾನೈ ಅಂದರೆ ಆ ಅಶ್ವವನ್ನು ಸಂಹಾರ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಆ ಅಶ್ವದ ಒಂದು ಬಾಯಿ ಏನಿದೆ, ಲೋಯರ್ ಮತ್ತು ಅಪ್ಪರ್ ಜಾಸ್ ಏನಿದೆ, ಅದು ಒಂದು ಜಾನ ಒಂದು ಕೈನಲ್ಲಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಜಾನ ಇನ್ನೊಂದು ಕೈನಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಎರಡನ್ನು ಹೀಗೆ ಪಿಳಂದಾನೈ ಸೀಳ್ದ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ಅಶ್ವವನ್ನು ಸಂಹಾರ ಮಾಡಿರೋ ಬಗ್ಗೆ, ಕೇಶಿಯ ಸಂಹಾರ ಮಾಡಿರೋ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡೋದಾದರೆ ದೇವಾದಿದೇವನೈ ಶಂಡ್ರನಾಮ್ ಸೇವಿತ್ತಾಲ್, ನಾವು ಹಿಂದಿನ ಪಾಶುರದಲ್ಲಿ ಕೇಶವನೈ ಪಾಡவும் ನೀ ಕೇಟೆ ಕಿಡತಿಯೋ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಕೇಶವನಿಗೆ ಅರ್ಥವನ್ನು ನಾವು ಏನು ಅಂತ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಯಾರು ಸುಂದರವಾದ ಕೂದಲುಗಳನ್ನು ಉಳ್ಳವನೋ ಅವನು, ಯಾರು ಬ್ರಹ್ಮ ಹಾಗೂ ಶಿವನಿಗೂ ಕೂಡ ನಾಯಕನಾಗಿರುವವನೋ ಅವನು ಅನ್ನೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೇಶವನಿಗೆ ಅರ್ಥವನ್ನು ನೋಡಿದ್ವಿ. ಆದರೆ ಮಾವಾಯ್ ಪಿಳಂದಾನೈ ಮಲ್ಲರೈ ಮಾಟಿಯ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೇಶವನಿಗೆ ಏನು ಅರ್ಥವನ್ನು ನೋಡ್ಬೋದು. ಮಾವಾಯ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಆ ಕೇಶಿ ಅಸುರ ಅಶ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಬಂದವನು. ಆ ಅಶ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಬಂದಂತಹ ಕೇಶಿ ಅಸುರನನ್ನು ಸಂಹಾರ ಮಾಡಿದವನು ಕೇಶವ. ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ದೇವಾದಿದೇವನೈ ಶಂಡ್ರನಾಮ್ ಸೇವಿತ್ತಾಲ್, ಅವನು ಈ ಒಂದು ಅಶ್ವವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಸಂಹಾರ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಆ ಕಂಸ ಕಳಿಸಿದಂತಹ ಒಬ್ಬರಾದ ಮೇಲೆ ಒಬ್ಬರು ಬಂದಂತಹ ಅಸುರರು ಏನಿದ್ರು ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಸಂಹಾರ ಮಾಡ್ದ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಹಿಂದಿನ ಉಪನ್ಯಾಸದಲ್ಲೇ ನೋಡಿದ ಹಾಗೆ ಒಂದೊಂದು ಸ್ಟೇಜ್ನಲ್ಲೂ ಅವರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಳುಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟಿದ್ದ ಕಂಸ. ಆ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬ ಆಳರನ್ನು ಅಂದರೆ ಮೊದಲಿಗೆ ಆ ಕೋಲಯಾಪೀಠಂ ಅನ್ನುವಂತಹ ಆನೆಯನ್ನು ಸಂಹಾರ ಮಾಡಿ, ಆಮೇಲೆ ಮಲ್ಲರು ಇಬ್ಬರು ದೊಡ್ಡದಾಗಿರುವಂತಹ, ಇವತ್ತು ನಾವು ರೆಸ್ಲಿಂಗ್ ಏನು ನೋಡ್ತೀವಿ ಟಿ ವಿನಲ್ಲಿ, ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ರೆಸ್ಲಿಂಗ್ ಮಾಡುವಂತಹ ರೆಸ್ಲರ್ಸ್ನಂತೆ ಇದ್ದಂತಹ, ಎತ್ತರಕ್ಕೂ ದಪ್ಪಕ್ಕೂ ದಷ್ಟಪುಷ್ಟವಾಗಿದ್ದಂತಹ ಆ ರೆಸ್ಲರ್ಸ್ನ ಈ ನಮ್ಮ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಹಾಗೂ ಬಲರಾಮರು ಅಲ್ಲಿ ಮಲ್ಲರೈ ಮಾಟಿಯ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಅವರನ್ನು ಸಂಹಾರ ಮಾಡಿದ್ದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಗೋದಾದೇವಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ಅದರೊಂದಿಗೆ ದೇವಾದಿದೇವನೈ ಶಂಡ್ರನಾಮ್ ಸೇವಿತ್ತಾಲ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ನಾನು ಮೊನ್ನೆನೇ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಆ ಹಿಂದಿನ ಉಪನ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ದೇವಾದಿದೇವನೈ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ದೇವತೆಯರಿಗೆಲ್ಲ ದೇವನು ಹೌದು. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ದೇವ ಅನ್ನುವಂಥ ಪದ ದೇವತೆಯರು ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ನಿತ್ಯ ಸೂರಿಗಳನ್ನೂ ತೋರಿಸುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಮ್ಮ ಆಚಾರ್ಯರು ತೋರಿಸ್ತಾರೆ. ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ಆ ಗರುಡ, ವಿಶ್ವತ್ಸೇನ, ಅನಂತಶಯನ ಈ ಎಲ್ಲ ನಿತ್ಯ ಸೂರಿಗಳಿಗೂ ದೇವನಾದಂತಹ ಶ್ರೀಮನ್ನಾರಾಯಣ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ದೇವಾದಿದೇವನೈ ಶಂಡ್ರನಾಮ್ ಸೇವಿತ್ತಾಲ್. ಶಂಡ್ರನಾಮ್ ಸೇವಿತ್ತಾಲ್ ಅಂದರೆ ನಾವೇ ಹೋಗಿ ಅವನನ್ನು ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ನಾವೇ ಹೋಗಿ ಅವನಿಗೆ ಪ್ರಣಾಮಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಆವಾಗ ಆವಾವೆಂಡ್ರಾರಾಯಿಂದ್ ಅರುಳೇಲೋರೆಂಪಾವಾಯ್. ಆವಾಯೆಂಡ್ರಾರಾಯಿಂದ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥಗಳನ್ನು ಮೊನ್ನೆಯ ಹಿಂದಿನ ಉಪನ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ನಡುವಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ. ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದಕ್ಕೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಂತಹ ಅರ್ಥ ಏನು ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಮೊದಲಿಗೆ ಈ ದೇವಾದಿದೇವನಾದ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಬಳಿ ನಾವು ಹೋದರೆ, ನೀನು ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡಪ್ಪ ಅಂತ ಅವನ ಬಳಿ ಹೋದರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಸನ್ನಿವೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಅವನು ನೇರವಾಗಿ ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡೋದಿಲ್ವಂತೆ. ಹಾಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮತ್ತಿನ್ನೇನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಜೊತೆಯಾಗಲಿ ಆ ಭಗವಂತನ ಜೊತೆ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ
ಅದು ತಾಯಾರಾಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ರಾಮಾಯಣದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡೋದಾದರೆ ವಿಭೀಷಣ ಶರಣಾಗತಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವಾನರರು ಯಾರಿದ್ದರೂ ಅಲ್ಲಿ ಅವರ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ನಂತರವೇ ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡ್ತಾನಂತೆ. ಅದನ್ನೇ ಇಲ್ಲಿ ಆವಾ ಎಂಡ್ರಾರಾಯಿಂದ್ ಅರುಳೇಲೋರೆಂಪಾವಾಯ್ ಅಂತ ಆಂಡಾಳ್ ದೇವಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಮೊನ್ನೆ ಹಿಂದಿನ ಉಪನ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಂತಹ ಕಥೆ, ಸೀತಾ, ಲಕ್ಷ್ಮಣ, ರಾಮರು ಮೂವರು ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ದಂಡಕಾರಣ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಋಷಿಗಳು ಶ್ರೀರಾಮನನ್ನು ಬಂದು ಶರಣಾಗತಿ ಮಾಡಿದ್ರು. ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಕೂಡ ಹೇಗಿದ್ರು ಆ ಶರಣಾಗತಿ ಮಾಡುವಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಕಣ್ಣಿಲ್ಲ, ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಕಿವಿ ಇಲ್ಲ, ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಕೈ ಇಲ್ಲ, ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಕಾಲಿಲ್ಲ, ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅಂಗವಿಕಲರಾಗಿ ಬಂದು ಶರಣಾಗತಿ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀರಾಮ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ, ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕಾಪಾಡ್ತೇನೆ ರಾಕ್ಷಸರಿಂದ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮಾತು ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಇದೆಲ್ಲ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಇದರಿಂದ ಅವರು ಆ ಋಷಿಗಳನ್ನು ಮೀಟ್ ಮಾಡಿ ಮುಂದಕ್ಕೆ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸೀತಾದೇವಿ ಯಾರು? ಶ್ರೀರಾಮನಿಗೆ ಧರ್ಮಪತ್ನಿ. ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಚಿಂತನೆ ಹೋಗಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ ಧರ್ಮಪತ್ನಿ ಅಂತ ಹೆಸರು. ಅದಲ್ಲದೆ ಕುಟುಂಬದ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾದವಳು. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೀತಾದೇವಿ ಶ್ರೀರಾಮನ ಹಿತವನ್ನು ಬಯಸೋಳು. ಶ್ರೀರಾಮನ ಪ್ರಿಯವನ್ನು ಬಯಸೋಳಲ್ಲ. ಪ್ರಿಯವನ್ನು ಬಯಸ್ತಾಳೆ, ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅಲ್ಲ. ಆದರೆ ಪ್ರಿಯವಾಗಿರೋದೆಲ್ಲ ಯಾವಾಗಲೂ ಶ್ರೀರಾಮನಿಗೆ ಹಿತವಾಗಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ನಿಯಮ ಇಲ್ಲ. ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀರಾಮನಿಗೆ ಹಿತವನ್ನೇ ಬಯಸೋಳು. ಹಿತ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ ಫಾರ್ ಹಿಸ್ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಗುಡ್, ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಬೆನಿಫಿಟ್, ಅಂಥದ್ದನ್ನೇ ಬಯಸೋಳು ನಮ್ಮ ಸೀತಾದೇವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಸೀತಾದೇವಿ ಶ್ರೀರಾಮನನ್ನು ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ತಾಳೆ. ಹೀಗೆ ಕಾಡಲ್ಲಿ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕಾದ್ರೆ, ನೀನು ಆ ಋಷಿಗಳು ಬಂದರು, ಅವರೇನೋ ಶರಣಾಗತಿ ಮಾಡಿದ್ರು, ನಮ್ಮನ್ನು ರಕ್ಷಿಸು ಅಂತ ಕೇಳಿಕೊಂಡ್ರು, ನೀನು ಅವರನ್ನು ನಾನು ರಕ್ಷಿಸ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದೇ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಒಪ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟೆ? ಅದು ಅಲ್ಲದೆ ನೀನು ಅವ್ರನ್ನ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದರೆ ರಾಕ್ಷಸರ ವಿರುದ್ಧ ಎಲ್ಲ ನೀನು ಯುದ್ಧ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ ರೀತಿ ರಾಕ್ಷಸರ ವಿರುದ್ಧ ಎಲ್ಲ ನೀನು ಯುದ್ಧ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದರೆ, ನಾವುಗಳಿಗೆ ಯಾವುದಕ್ಕಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ಕಾಡಿಗೆ? ನಾವು ಸುಮ್ಮನೆ ಶಾಂತವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಪಾಡಿಗಿರೋದಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ರಾಕ್ಷಸರು ನಮಗೇನು ಹಾನಿ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ನೀನು ಆ ರಾಕ್ಷಸರ ವಿರುದ್ಧ, ನಮಗೇನು ಹಾನಿ ಮಾಡದೇ ಇರೋವಂಥ ರಾಕ್ಷಸರ ವಿರುದ್ಧ ಯಾಕೆ ಸುಮ್ಮನೆ ದ್ವೇಷ ಕಟ್ಕೋಬೇಕು? ಅವ್ರ ವಿರುದ್ಧ ಹೋಗಿ ನೀನು ಯುದ್ಧ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾತು ಕೊಟ್ಟೆ? ಅವ್ರನ್ನ ರಕ್ಷಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಮಾತು ಕೊಟ್ಟೆ? ಯಾಕಂದರೆ ನೀನು ಆ ರಾಕ್ಷಸರ ಮೇಲೆ ದ್ವೇಷ ಕಟ್ಕೊಂಡು ಹಾಗಾಗತ್ತೆ. ನೀನು ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಸರಿನಾ? ನೀನು ಯಾಕಾಗಿ ಒಪ್ಕೊಂಡೆ ಆ ಮಹರ್ಷಿಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಸೀತಾದೇವಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ತಾಳೆ. ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸೀತಾದೇವಿ ಶ್ರೀರಾಮನ ಹಿತಚಿಂತಕಿಯಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ತಾಳೆ. ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸೀತಾದೇವಿ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಅಲ್ಲಿ ಶ್ರೀರಾಮ ಯಾವುದೇ ಉತ್ತರವನ್ನು ನೀಡೋದಿಲ್ಲ. ಇದಾದ ಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಶ್ರೀರಾಮ ಅಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ರಾಕ್ಷಸರನ್ನು, ಈ ಮಹರ್ಷಿಗಳಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಂತಹ ರಾಕ್ಷಸರನ್ನು ಎಲ್ಲರನ್ನ ಸಂಹಾರ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಆಮೇಲೆ ಆ ಮಹರ್ಷಿಗಳಿಗೆ ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ತಿಳಿಯೋದು ಏನು ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಮಹರ್ಷಿಗಳು ಬಂದು ಕೇಳಿಕೊಂಡ್ರು, ಅವರಿಗೆ ಅವನು ಒಡನೆ ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಅವನು ಏನು ಮಾಡ್ದ ಶ್ರೀರಾಮ ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಂತಹ ಮಹರ್ಷಿಗಳಿಗೆ ಒಡನೆ ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡದೆ ಸೀತಾದೇವಿಯೊಡನೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿ ನಂತರ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಮಹರ್ಷಿಗಳಿಗೆ ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡ್ದ, ಈ ರಾಕ್ಷಸರನ್ನು ಸಂಹಾರ ಮಾಡಿ. ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಸನ್ನಿವೇಶಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು. ನಾವು ದೇವಾದಿದೇವನೈ ಶಂಡ್ರನಾಮ್ ಸೇವಿತ್ತಾಲ್, ಆ ದೇವಾದಿದೇವನಾದ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನನ್ನು ನಾವು ಹೋಗಿ ಪ್ರಣಾಮಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಿದ್ರೆ ಆವಾಯಂಡ್ರಾರಾಯಿಂದ್ ಅರುಳೇಲೋರೆಂಪಾವಾಯ್. ಬಹಳಷ್ಟು ಸಮಯಗಳಲ್ಲಿ ಇದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ವಿಭೀಷಣ ಶರಣಾಗತಿಯಲ್ಲೂ ನಾವು ನೋಡುವಂತಹ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವಾನರರ ಜೊತೆ ಒಂದು ಡಿಸ್ಕಷನ್ನ, ಮೀಟಿಂಗ್ನ ನಡೆಸೇನೆ ಅಲ್ಲಿ ಶ್ರೀರಾಮ ಆ ಉತ್ತರವನ್ನು, ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ತಾಯಿ ಸೀತಾದೇವಿ ಹಾಗೂ ಶ್ರೀರಾಮನ ಮಧ್ಯ ಒಂದು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ನಡೀತು. ಅದಾದಮೇಲೆ ಆ ಮಹರ್ಷಿಗಳಿಗೆ ಅವರು ಕೇಳಿದಂತಹ ಉತ್ತರ ಸಿಕ್ತು. ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆವಾಯಂಡ್ರಾರಾಯಿಂದ್ ಅರುಳೇಲೋರೆಂಪಾವಾಯ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಇದು ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ಭಗವಂತ ನಾವು ಅವನ ಬಳಿ ಹೋದಾಗ ಆ ತಾಯಾರನ ಜೊತೆ
ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಅಡಿಯಾರುಗಳ ಜೊತೆ ಅವನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿನೇ ನಮಗೆ ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಗೋದಾದೇವಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ಈಗ ನಾವು ಮುಂದಿನ ಪಾಶುರವನ್ನು ನೋಡೋದಾದರೆ, ತೂಮಣಿ ಮಾಡತ್ತು ಸುற்றும் விளக்கெரிய ಧೂಪಂ ಕಮಳ ತುಯಿಲಣை ಮೇಲ್ ಕಣ್ವಳರುಂ மாமான் மகளே மணிக்கதவம் தாழ்த்திரவாய் மாமீரவளை எழுப்பீரோ உன் மகள்தான் ஊமையோ அன்றிச்சவிடோ அனந்தலோ ஏமப் பெருந்துயில் மந்திரப்பட்டாளோ மாமாயன் மாதவன் வைகுந்தன் என்றென்று நாமம் பலவும் ನಮಿಂಡ್ರೇಲೋರೆಂಪಾವಾಯ್. ಈ ಪಾಶುರದಲ್ಲಿ ಗೋದಾದೇವಿ ಬಹಳಷ್ಟು ವಿಶೇಷವಾದ ಅರ್ಥಗಳನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ಈ ಪಾಶುರದ ವಿಶೇಷವಾದ ಅರ್ಥಗಳನ್ನು ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಈ ಪಾಶುರದ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಅರ್ಥಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡೋದಾದರೆ, ತೂಮಣಿ ಮಾಡತ್ತು ಶುಟ್ರುಂ ವಿಳಕ್ಕೆರಿಯ, ಈ ಒಂದು ಸಾಲೇನಿದೆ, ಇದೇ ಸಾಲು ನಮಗೆ ಈ ಸಖಿ ಯಾರಿದ್ದಾಳೆ, ಈ ಸಖಿಯನ್ನು ಎಬ್ಬಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾಳಲ್ವ ಗೋದಾದೇವಿ, ಇಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಸಖಿಯನ್ನು, ಈ ಸಖಿಯ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಗುಣವನ್ನು ನಮಗೆ ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ತೂಮಣಿ ಮಾಡತ್ತು ಶುಟ್ರುಂ ವಿಳಕ್ಕೆರಿಯ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಗ್ಲಾಸ್ ಹೌಸ್. ಈ ಸಖಿ ಗ್ಲಾಸ್ ಹೌಸ್ನಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ಲಂತೆ. ಅಂದರೆ ಆ ಸಖಿ ಹತ್ರ ಅಷ್ಟು ಸಂಪತ್ತಿತ್ತು, ಅವಳಿಗೆ ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಯೋಚನೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ಸ್ಥಿತಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಐಶ್ವರ್ಯ ಸಂಪತ್ತು ಎಲ್ಲ ಆ ರೀತಿ ಅವಳ ಬಳಿ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇವಳು ಗ್ಲಾಸ್ ಹೌಸ್ನಲ್ಲಿ ಇದ್ಲು ಅಂತ ಹೇಳಿ ತೂಮಣಿ ಮಾಡತ್ತು ಶುಟ್ರುಂ ವಿಳಕ್ಕೆರಿಯ. ಗ್ಲಾಸ್ ಹೌಸ್ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಗ್ಲಾಸ್ ಹೌಸು. ಈಗ ನಾವು ಸುಮ್ಮನೆ ಒಂದು ಏನು ಬಾಲ್ಕನೀಲಿ ಮುಂದ್ಗಡೆ ಒಂದು ಗ್ಲಾಸನ್ನು ಹಾಕಿದ್ರೇ ಅದು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇಡೀ ಮನೆಯೇ ಗ್ಲಾಸಿಂದ ಮಾಡಿದರೆ ಅದು ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಕಲ್ಪನೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗ್ಲಾಸ್ ಹೌಸ್ನಲ್ಲಿ, ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಬಾಗಿಲು ಕೂಡ ಗ್ಲಾಸ್ದಂತೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಒಳಗಿರುವಂತಹ ಅವರ ತಾಯಿ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ. ಆ ರೀತಿ ಅವರನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಹೊರಗಿಂದ ಗೋದಾದೇವಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆಂಟ್ ಆದಂತಹ ಗ್ಲಾಸ್ ಹೌಸ್, ಬಾಗಿಲು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆಂಟ್, ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಎಲ್ಲವೂ ಗ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ರೀತಿ ಗಾಜಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡೋ ತೂಮಣಿ ಮಾಡತ್ತು ಶುಟ್ರುಂ ವಿಳಕ್ಕೆರಿಯ, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯಲ್ಲೂ ಒಂದೊಂದು ಮೂಲೆಯಲ್ಲೂ ಮಧ್ಯದಲ್ಲೂ ಸಾಲಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯಲ್ಲೂ ದೀಪಗಳನ್ನು ಹಚ್ಚಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈ ದೀಪಗಳನ್ನು ಆ ಗ್ಲಾಸ್ ಹೌಸ್ನಲ್ಲಿ ಹಚ್ಚಿಟ್ಟಿರುವಂಥದ್ದು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಆ ಅಲಂಕಾರ ನೀವು ಒಂದು ಸರಿ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಅದು ಹೇಗೆ ಕಾಣುತ್ತೆ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲೂ ಸಹ ನಾನು ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಯುವಕರು ಬಂದು ನಮ್ಮ ಸಂಪ್ರದಾಯಕ್ಕೆ ಇದನ್ನು, ನಾನೀಗ ಒಂದು ಗ್ಲಾಸ್ ಹೌಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ದೀಪಗಳನ್ನು ಹಚ್ಚಿಟ್ಟಿರೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದನ್ನೇ ಯುವಕರು ಬಂದು AI ಒಂದು ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ನಾನಿಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದಕ್ಕಿಂತ ಅದನ್ನು ತೋರಿಸಿದ್ರೆ ಅದು ಯಾವ ರೀತಿಯಾದ ಒಂದು ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಬೀರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಇದು ಕೇವಲ ವೃದ್ಧರಿಗೋ ಅಥವಾ ವಯಸ್ಸಾದವರಿಗೋ ಅಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ AI ಕೆಲಸ ಇರುತ್ತೆ, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕೆಲಸ ಇರುತ್ತೆ, ಇನ್ನೂ ಬಹಳಷ್ಟು ಕೆಲಸಗಳಿವೆ. ಸಂಪ್ರದಾಯ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಕೇವಲ ಅದು ವೃದ್ಧರಿಗೆ ಅಥವಾ ವಯಸ್ಸಾದವ್ರಿಗೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಯೋಚನೆ ಬೇಡ. ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಗ್ಲಾಸ್ ಹೌಸಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ದೀಪಗಳು ಹಚ್ಚಿದಾರಂತೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ತೂಪಂ ಕಮಳ ತುಯಿಲಮ ಅಣೈ ಮೇಲ್ ಕಣ್ವಳರು, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬೆಳಕು, ದೀಪದ ಬೆಳಕು, ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೋಡೋದು ಏನು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಧೂಪವನ್ನು ಕೂಡ ಹಚ್ಚಿಟ್ಟಿದ್ದಾರಂತೆ. ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಸುಗಂಧ ಹರಡ್ತಾ ಇದೆ. ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇವಳ ಮನೆ ಇದೆ. ಮಾಮಾನ್ ಮಗಳೇ ಮಣಿಕ್ಕದವಂ ತಾಳ್ತಿರವಾಯ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಮಣಿಕ್ಕದವಂ ತಾಳ್ತಿರವಾಯ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ಒಂದು ಬಾಗಿಲೇನಿದೆ ಅವರ ಮನೆಯದು ಅದು ಕೂಡ ಗ್ಲಾಸಲ್ಲಿದೆ. ಅದರ ಒಂದು ಮಣಿಕ್ಕದವಂ ತಾಳ್ ಅಂತ ನಾವು ಅದರ ಒಂದು ಬೋಲ್ಟ್ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅದೂ ಕೂಡ ಗ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿ ಆಗಿದೆ, ಗಾಜಿನದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಗೋದಾದೇವಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ಆ ಪ್ರಕಾರ ಆ ಒಂದು ಬಾಗಿಲು, ಆ ಮನೆಯ ಗೋಡೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೂಡ ಗಾಜಿನಿಂದ ಆಗಿದೆ. ಮಾಮಾನ್ ಮಗಳೇ ಮಣಿಕ್ಕದವಂ ತಾಳ್ತಿರವಾಯ್ ಮಾಮೀರ್ ಅವಳ ಎಳ್ಪೀರೋ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಳಗಿರುವಂತಹ ಅವಳ ತಾಯಿಯನ್ನು ಅಡ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ, ಓ ಮಾಮಿಯೇ ನೀನು ಅವಳನ್ನು ಎಬ್ಬಿಸು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ಅಂದರೆ ಅವಳ ತಾಯಿಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿಂದ ಅವಳು ನೋಡಬಲ್ಲಳು.
ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಆ ಮನೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ, ಗಾಜಿನ ಮನೆ, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಗಾಜಿಂದನೇ ಮಾಡಿರುವಂಥ ಮನೆ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಾಮೀರ್ ಅವಳಿಗೆ எழுப்பீரோ ಉನ್ ಮಗಳ್ದಾನ್ ಊಮಯೋ ಅಂಡ್ರಿ ಚವಿಡೋ ಆನಂದಲೋ ಅಂತ ಅಂದರೆ ನಿನ್ನ ಮಗಳು, ಹೀಗೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಎಬ್ಬಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಈಗ ಇಷ್ಟು ಪಾಶುರುಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಂತಹ ಸಖಿಯರೇನಿದ್ರು ಅವರು ಉತ್ತರ ಕೊಡೋದು, ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಹೀಗೆ ಅವರ ದೇಹವನ್ನು ಅಲ್ಗಾಡಿಸುವಂಥದ್ದು, ಇದು ಏನೋ ಒಂದು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಆದರೆ ಈ ಸಖಿ, ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಎಬ್ಬಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಲ್ಲ, ನೀನು ಒಂದು ಚೂರು ಸಣ್ಣವ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸು ಇಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಕಡೆಯಿಂದ, ಹಾಗೆ ಅಲ್ಗಾಡದೆ ಮಲಗಿದೆಯಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಗೋದಾದೇವಿ ಆ ಸಖಿಯನ್ನು ನೋಡಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಗಾಡದೆ ಮಲಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅವರ ತಾಯಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ, ಇವಳೇನು ಮಾತು ಬರದೇ ಇರೋಳೋ ಅಥವಾ ಕಿವಿ ಕೇಳಿಸದೇ ಇರೋಳೋ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವಳ ಪುತ್ರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಆ ತಾಯಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಗೋದಾದೇವಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ಏಮಪ್ಪೆರುಂಪುಯಿಲ್ ಮಂದಿರಪಟ್ಟಾಳು, ಇವಳಿಗೆ ಯಾವುದೋ ಯಾರೋ ಮಾಟ ಮಂತ್ರ ಮಾಡಿ ಇವಳಿಗೆ ಈ ರೀತಿ ನಿದ್ರೆ ಬರೆಸಿರಬೇಕು. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಇವಳನ್ನ ಎಷ್ಟು ಹೇಳಿದ್ರು ಏನು ಹೇಳಿದ್ರು ಆ ಚೂರು ಕೂಡ ಅಲ್ಗಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇವಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ಮಾಮಾಯನ್ ಮಾಧವನ್ ವೈಗುಂದನ್ ಎಂಡ್ರೆಂಡ್ರೆ ನಾಮಂಪಲவும் ನವಿಂಡ್ರೇಲೋರ್ ಎಂಪಾವಾಯ್. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡೋದಾದರೆ ಈ ಮಾಯನ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ಹೆಸರು 2ನೇ ಬಾರಿ ಬಂದಿದೆ ತಿರುಪ್ಪಾವೈನಲ್ಲಿ. ಮಾಯನೈ ಮನ್ನು ವಡಮದುರೈ ಮೈಂದನೈ ಅನ್ನೋ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಸಾರಿ ಈ ಹೆಸರು ಬಂತು. ಈ ತಿರುನಾಮವನ್ನು 2ನೇ ಬಾರಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ 9ನೇ ಪಾಶುರದಲ್ಲಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಮಾಮಾಯನ್ ಮಾಧವನ್ ವೈಗುಂದನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹಲವು ಹೆಸರುಗಳನ್ನು, ಈ ರೀತಿಯಾದ ಹಲವು ಹೆಸರುಗಳನ್ನು, ಅವನ ತಿರುನಾಮಗಳನ್ನು ಹಾಡ್ತಾ ಇದೇ ತಾನೇ ಗೋದಾದೇವಿ 2ನೇ ಪಾಶುರದಲ್ಲೂ ಹೇಳಿದ್ದು. ಪಾರ್ಕಡಲುಳ್ ಪಯ್ಯ ತುಯಿಂಡ್ರ ಪರಮನ್ ಅಡಿಪಾಡಿ. ನಾವು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ಕೆಲಸ ಏನು ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಆ ಕ್ಷೀರಸಾಗರದಲ್ಲಿ ಮಲಗಿರುವಂತಹ ಆ ಶ್ರೀಮನ್ನಾರಾಯಣನ ಅಡಿಗಳನ್ನು ನಾವು ಹಾಡಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಅವನ ನಾಮ ಸಂಕೀರ್ತನೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾಮ ಸಂಕೀರ್ತನೆಯ ವಿಶೇಷತೆಯನ್ನು 2ನೇ ಪಾಶುರ, 3ನೇ ಪಾಶುರ ಹಾಗೂ ಬಹಳಷ್ಟು ಪಾಶುರಗಳಲ್ಲಿ ಆಂಡಾಳ್ ದೇವಿ ನಮಗೆ ತೋರಿಸಿದ್ದಾಳೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಅವನ ಹಲವು ನಾಮಗಳನ್ನು ಹಾಡೋಣ ಬಾ, ನೀನು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಸೇರಿಕೋ ಬಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ಸಖಿಯನ್ನು ಎಬ್ಬಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ಇದು ಈ ಒಂದು ಪಾಶುರದ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಅರ್ಥ. ಇದಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಅರ್ಥವನ್ನು ನೋಡೋದಾದರೆ, ತೂಮಣಿ ಮಾಡತ್ತು ಶುಟ್ರುಂ ವಿಳಕ್ಕೆರಿಯ ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಇಲ್ಲಿ ತೂಮಣಿ ಮಾಡಂ ಯಾವುದು? ಆ ಒಂದು ಗ್ಲಾಸ್ ಹೌಸ್ ಅಂದರೆ, ಈ ಗ್ಲಾಸ್ ಹೌಸ್ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ವೇದಗಳು ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಗ್ಲಾಸ್ ಹೌಸ್. ಈ ವೇದಗಳು ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಗ್ಲಾಸ್ ಹೌಸ್ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ದೀಪಗಳು ಹಚ್ಚಲಾಗಿದೆ. ದೀಪಗಳು ಹಚ್ಚಿಲ್ಲ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈಗ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ತಗೋಣ. ಈಗ ನಾವು ಒಂದು ಮ್ಯೂಸಿಯಂ ಒಳಗೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಈ ಗಾಜಿನ ಮನೇನ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಮರೆತು ಬಿಡಿ, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಮ್ಯೂಸಿಯಂ ಒಳಗೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಆ ಮ್ಯೂಸಿಯಂನಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಪದಾರ್ಥಗಳಿರುತ್ತೆ, ನಾವು ನೋಡೋಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನ. ಆ ರೀತಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಮ್ಯೂಸಿಯಂ ಒಳಗೆ ಕಾಲಿಡ್ತಾ ಇದ್ದಂಗೆ ಅಲ್ಲಿನ ಒಂದು ಪವರ್ ಹೊಟ್ಟೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡು, ಕಾಲಿಡ್ತಾ ಇದ್ದಂಗೆ ಅಲ್ಲಿನ ಲೈಟ್ ಹೊಟ್ಟೋಗುತ್ತೆ. ಲೈಟಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ ತಕ್ಷಣವೇ ಆ ಮ್ಯೂಸಿಯಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಬೆಲೆ ಬಾಳುವಂತಹ ವಸ್ತುಗಳೆಲ್ಲ ಇವೆ. ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಪೇಂಟಿಂಗ್ಗಳು, ದೊಡ್ಡ ಇದು ಏನಂತಾರೆ ಶ್ಯಾಂಡಿಲಿಯರ್ ಲೈಟು, ಗ್ಲಾಸ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್, ಗಾಜಿನ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್, ಈ ರೀತಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಪದಾರ್ಥಗಳೆಲ್ಲ ಇವೆ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಬೆಲೆ ಬಾಳುವಂಥದ್ದು. ಆದರೆ ನಾವು ಹೋಗ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಲೈಟ್ ಹೊಟ್ಟೋಗುತ್ತೆ. ಲೈಟ್ ಹೊಟ್ಟೋದ್ರೆ ಈ ಬೆಲೆ ಬಾಳುವಂತಹ ವಸ್ತುಗಳು ಇದ್ದರೂ ಸಹ ನಮಗೆ ಏನಾದರೂ ಪ್ರಯೋಜನ ಇದೆಯಾ ಅದರಿಂದ? ನಾವೇನಾದರೂ ನೋಡೋಕ್ಕಾಗತ್ತಾ ಅದನ್ನು? ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡೋದಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ತೋರಿಸ್ತಾನೆ. ಅದೇನು ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಪ್ರಭೂತ ವಿಭುಧ ದ್ವಿಷದ್ಭರಣ ಖಿನ್ನ ವಿಶ್ವಂಭರ ಭರಾಪನಯನ ಛಲ ತ್ವಮವತಾರ್ಯ ಲಕ್ಷ್ಮೀಧರಂ ನಿರಾಕೃತವತೀ ದಯೆ ನಿಗಮಸೌಧ ದೀಪಶ್ರಿಯ ವಿಪಶ್ಚಿದವಿಗೀತೆಯ ಜಗತಿಗೀತೆಯ ಅಂಧಂ ತಮಃ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇದನ್ನು ಸ್ವಾಮಿ ದೇಶಿಕರು ದಯಾಶತಕದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ. ಅದೇನು ಅಂತ ಅಂದರೆ, ನಾವು ಈ ರೀತಿಯಾದ ಒಂದು ಸಂಸಾರ ಎಂಬುವಂತಹ ಒಂದು ಕತ್ತಲಿನಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ. ಆ ಕತ್ತಲಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಳಗೆ ಹೋದರೂ ಕೂಡ, ಈಗ ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಳಗೆ ಹೋದರೂ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಬೆಲೆ ಬಾಳುವಂತಹ ವಸ್ತು ಇದೆ ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ. ಅದು ಯಾವುದು? ಮಾಮಾಯನ್ ಮಾಧವನ್ ವೈಗುಂದನ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ನಾಮಗಳೆಲ್ಲ ಇವೆ ನಮಗೆ. ಆದರೆ ಆ ನಾಮಗಳೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ.
ಆ ನಾಮಗಳು ನಮಗೆ ಕಾಣಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಆ ನಾಮಗಳನ್ನು ನಾವು ಹಾಡುವಂತಹ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಒಂದು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ದೀಪ ಬೇಕು, ಬೆಳಕು ಬೇಕು, ನಮಗೆ ದಾರಿ ತೋರಿಸುವಂತಹ ಒಂದು ಬೆಳಕು ಬೇಕು. ಆ ದೀಪವನ್ನು ಹಚ್ಚಿದವ್ರು ಯಾರು ಅಂತ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ. ನಮ್ಮ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ದೀಪವನ್ನು ಹಚ್ಚಿದ. ಅದು ಯಾವ ದೀಪ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ದೀಪ. ಆ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ದೀಪವನ್ನು ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಅತ್ಯಂತ ದಯೆಯಿಂದ, ಇಲ್ಲಿ ದಯೆ ಏನಕ್ಕೆ ಬಂತು ಅಂತ ಅಂದರೆ ನಾವು ನೋಡೋದಾದರೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಇಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಥನಿಗೆ ಸಾರಥಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ ಅಲ್ವಾ. ಪಾರ್ಥನಿಗೆ ಆಗುವಂತಹ ಕೆಲಸ ಅಷ್ಟು ಸುಲಭವಾದ ಕೆಲಸವಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಪಾರ್ಥನಿಗೆ ಅದು ಅವತ್ತಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧ ನಡೆಯುವಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಾರಥಿ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಆ ಸಾರಥಿ ಏನೆಲ್ಲ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ, ಆ ಸಾರಥಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಸಾರಥಿ ಇಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಕೂತಿರ್ತಾನೆ, ಹಿಂದೆ ಅರ್ಜುನ ಕೂತಿರ್ತಾನೆ. ಆ ರಥಿಯಾದವನು ಅರ್ಜುನ ಆದವನು ಏನು ಹೇಳಿದ್ರೂ ಆ ಸಾರಥಿಗೆ ಕಿವಿಗೆ ಬೀಳಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಆ ಯುದ್ಧ ಭೂಮಿಯ ಒಂದು ಶಬ್ದ ಆ ಮಟ್ಟಕ್ಕಿರುತ್ತೆ. ಹಾಗಿರಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಆ ರಥಿಯಾದಂತಹ ಅರ್ಜುನ ಹೇಳೋದನ್ನೆಲ್ಲ ಕೇಳಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಅವನು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನೂ ಕೇಳಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಹೇಗೆ ಇವನಿಗೆ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಅರ್ಜುನ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದರೆ ತನ್ನ ಬೆನ್ನಿನ ನಡು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಬೂಟ್ಸ್ ಕಾಲಿನಿಂದ ಒದಿತಾ ಇದ್ದ. ಅದೇ ಎಡಗಡೆಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಎಡಗಡೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಬೆನ್ನಿಗೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಬೆನ್ನಿಗೆ ಒದಿತಾ ಇದ್ದ. ಅದೇ ಬಲಗಡೆಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಬಲಗಡೆಗೆ ಒದಿತಾ ಇದ್ದ. ಅದೇ ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಮತ್ತೆ ಬೆನ್ನಿನ ನಡು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒದಿತಾ ಇದ್ದ. ಇವೆಲ್ಲ ಸಿಗ್ನಲ್, ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ನಲ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಅವರು. ಇಂಥ ಕೆಲಸ, ಸಾರಥಿಯಾದ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡ. ಹಾಗೆ ಸಾರಥಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಯೂ ಸಹ ಆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಅರ್ಜುನ ನಾನು ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ಡ್ ಆಗಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವನು ರಿಯಲೈಸ್ ಮಾಡಿದ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ಈ ಗೀತೋಪದೇಶವನ್ನು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಮಾಡಿದ. ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಭೂತ ವಿಭುಧ ದ್ವಿಷದ್ಭರಣ ಖಿನ್ನ ವಿಶ್ವಂಭರ ಅನ್ನುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ವಿಶ್ವವೇ ಒಂದು ಆ ರೀತಿಯಾದ ದುಃಖದಲ್ಲಿದೆ. ಆದರೆ ಈ ವಿಶ್ವದಲ್ಲೂ ಸಹ ಮಾಮಾಯನ್, ಮಾಧವನ್, ವೈಗುಂಧನ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ತಿರುನಾಮಗಳೆಲ್ಲ ಇವೆ. ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ಹಾಡಿ ನಾವು ಆನಂದವಾಗಿರ್ಬೋದು. ಆದರೆ ಇದನ್ನು ನಾವು ಯಾವಾಗ ಹಾಡ್ಬೋದು, ಯಾವಾಗ ಹಾಡೋ ಹಾಗೆ ನಮಗಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಆ ಗೀತೆಯ ಸಾರವನ್ನು, ಆ ಗೀತೆಯ ಒಂದು ಸಾರವನ್ನು ಆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನೇ ಬಂದು ಕೊಟ್ಟು ಅದನ್ನು ನಾವು ಅರಿತುಕೊಂಡಾಗ ಈ ರೀತಿ ಆಗತ್ತೆ. ಇಂಥ ಒಂದು ದೀಪವನ್ನು ಆ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಹಚ್ಚಿದ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಹಚ್ಚಿದಂತಹ ದೀಪದ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಇದು ಯಾವುದಕ್ಕಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದು ಅಂತ ಅಂದರೆ, ತೂಮಣಿ ಮಾಡತ್ತು ಶುಟ್ರುಂ ವಿಳಕ್ಕೆರಿಯ, ಆ ಗಾಜಿನ ಮನೆಯ ಸುತ್ತಲೂ ಆ ಒಂದು ದೀಪವನ್ನು ಹಚ್ಚಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಯಾವ ದೀಪ ಅಂತ ಅಂದರೆ ನಾವೀಗ ನೋಡಿದಂಥದ್ದು ಈ ರೀತಿಯಾದ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ದೀಪ. ತೂಮಣಿ ಮಾಡತ್ತು ಶುಟ್ರುಂ ವಿಳಕ್ಕೆರಿಯ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಅರ್ಥವನ್ನು ನಾವು ನೋಡೋದಾದರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಮೂವರು ಆಳ್ವಾರರು ಅಂದರೆ ಮೊದಲ ಆಳ್ವಾರರುಗಳು ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅವರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರೂ ಸಹ ಒಂದೊಂದು ರೀತಿಯಾದ ದೀಪವನ್ನು ಹಚ್ಚಿ ಆ ಭಗವಂತನನ್ನು ನೋಡಿದ್ರು. ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಬ್ಬ ಆಳ್ವಾರರ ದೀಪವನ್ನು ನಾವು ನೋಡೋದಾದರೆ ಅವರು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ದೀಪ ಹಚ್ಚಿದ್ರು ಅಂತ ನೋಡೋದಾದರೆ, ಅನ್ಬೇ ತಗಳಿಯ ಆರುವಮೇ ನೈಯಾಗ ಇನ್ಬುರುಗು ಶಿಂದ ಇಡು ತಿರಿಯಾ நண்புருகி ஞானச்சுடர் விளக்கೇಟ್ರಿನೇನ್ ನಾರಣನಕ್ಕೆ ಜ್ಞಾನತ್ತಮಿಳ್ ಪುರಿಂದ ನಾನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ಭೂತತ್ತಾಳ್ವಾರ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅವರು ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಏನು ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಅಣ್ಬೇ ತಗಳಿಯ ಆರುವಮೇ ನಯ್ಯಾಗ. ಈಗ ದೀಪ ಒಂದು ಹಚ್ಚಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಆ ದೀಪಕ್ಕೆ ಆ ದೀಪದ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಹೊರಗಡೆ ಲ್ಯಾಂಪ್ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಆ ಮಣ್ಣಿನ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಬೇಕು. ಮಣ್ಣಿನದೋ ಯಾವ ದೀಪ ಆದರೂ ಸರಿ, ಅದೊಂದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಬೇಕು. ಅದರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಎಣ್ಣೆ ಬೇಕು, ಎಣ್ಣೆನೋ ತುಪ್ಪನೋ. ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಬತ್ತಿ ಬೇಕು. ಅದಾದ ಮೇಲೆ ನಾವು ದೀಪವನ್ನು ಹಚ್ತೀವಿ ಅಲ್ವಾ. ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ಇಲ್ಲಿ ಆಳ್ವಾರರು ಹೋಲಿಕೆಯನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅನ್ಬೇ ತಗಳಿಯ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಆ ಒಂದು ಸರ್ಫೇಸ್ ಏನಿದೆ ಕೆಳಗಿನದ್ದು, ಅದು ಆ ಶ್ರೀಮನ್ನಾರಾಯಣನ ಮೇಲೆ, ಅವನ ಅಡಿಯಾರುಗಳ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರೀತಿಯೇ ಆ ಒಂದು ಸರ್ಫೇಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಆಳ್ವಾರರು
ನಮಗೆ ಒಂದು ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ನ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆರುವಮೇ ನೈಯಾಗ, ಪ್ರೀತಿ ಆ ಒಂದು ಬಾಟಮ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಆದರೆ ಆರುವಮೇ ನೈಯಾಗ, ಅವನನ್ನು ಹೊಂದಬೇಕು, ಅವನನ್ನು ನಾನು ಹೋಗಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕುತೂಹಲ ಇತ್ತಲ್ಲ ಅಕ್ರೂರನಿಗೆ, ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಕುತೂಹಲ, ಆ ಆಸೆಯೇ ನೈಯಾಗ ತುಪ್ಪವಾಗಿ ಇದೆಯಂತೆ ಆ ದೀಪದಲ್ಲಿ. ಇನ್ಬುರುಗು ಸಿಂದ ಇಡುತ್ತಿರಿಯ ಅಂತ, ಅದಕ್ಕೆ ಬತ್ತಿ ಯಾವುದು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಅದು ಏನು ಆ ಒಂದು ಆಸೆ ಇದೆ, ಆ ಆಸೆ ಇದ್ದು ಆ ಆಸೆ ಅವಾಗ ಬರುತ್ತೆ ಇವಾಗ ಬರುತ್ತೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಹೊಟ್ಟೋಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಥರ ಇಲ್ಲ. ಯಾವಾಗಲೂ ಆ ಆಸೆ ಇದ್ದು ಆ ಆಸೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಚಿಂತನೆಯೂ ಕೂಡ ಇದೆಯಂತೆ, ಅವನ ಚಿಂತನೆಯೇ ಇಲ್ಲಿ ಆ ಬತ್ತಿ, ಆ ದೀಪದ ಬತ್ತಿ. ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಆಗೋಯ್ತು, ಆದರೆ ದೀಪದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಬೆಳಕು ಬಂದಿಲ್ಲ. ಆ ಬೆಳಕು ಯಾವಾಗ ಬರುತ್ತೆ? ನನ್ಬುರುಗಿ ಜ್ಞಾನಚುಡರ್ ವಿಳಕ್ಕೇಟ್ರಿನೇನ್, ನಾನು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಆ ನಾರಾಯಣನರ್ಕು ನನ್ಬುರುಗಿ ಜ್ಞಾನಚುಡರ್ ವಿಳಕ್ಕೇಕಿನೇನ್, ನಾನು ಆ ಶ್ರೀಮನ್ನಾರಾಯಣನಿಗೆ ಜ್ಞಾನ ಅನ್ನುವಂತಹ ದೀಪವನ್ನು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾನು ಹಚ್ಚಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಭೂದತ್ತಾಳ್ವಾರ್ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ದೀಪ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಬಹಳಷ್ಟು ವಿಶೇಷವಾದ ಅರ್ಥಗಳನ್ನು ನಮಗೆ ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಮತ್ತೊಂದು ದೀಪವನ್ನು ನೋಡೋದಾದರೆ, ಅನುದಿನಮನುಪಾಯ ಸ್ನೇಹ ದತ್ತಾವಸೇಕೈ ಸುಮತಿಭಿರನುಭಾವ್ಯ ಶೋಭನಾಯಾಂ ದಶಾಯಾಂ ಶರಣ ಉಪಗತಾನಾಂ ಪ್ರೀಣನಾರ್ಥಂ ಭವದ್ಭಿಃ ಭವಕಲುಷನಿಶೀಥೆ ಭಾವಿತೋ ಭಾಷ್ಯದೀಪಃ. ಇದು ಮತ್ತೊಂದು ದೀಪ. ಇದು ಯಾವ ದೀಪ ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಈ ಶ್ಲೋಕವನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಅದರಲ್ಲೂ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ತಮಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ತಿಳಿದಿರುತ್ತೆ. ಆದರೂ ಸಹ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅದೇನು ಅಂತಂದರೆ, ಅನುದಿನ ಮನಪಾಯ ಸ್ನೇಹ ದತ್ತಾವಸೇಕೈ ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಯಾವಾಗಲೂ ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಸ್ನೇಹವನ್ನು, ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ಅಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಸ್ನೇಹವನ್ನು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಆಚಾರ್ಯರು ಶಿಷ್ಯರ ಮೇಲೆ ತೋರಿಸುವಂತಹ ಒಂದು ಸ್ನೇಹ, ಅದನ್ನು ಸ್ನೇಹ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಅವರ ಮೇಲೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಎಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ದಯೆಯಿಂದ ಕೂಡಿ ಆ ಆಚಾರ್ಯರು ಇರ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸುಮತಿಭಿರನುಭಾವ್ಯ ಶೋಭನಾಯಾಮ್ ದಶಾಯಾಮ್, ಈ ರೀತಿಯಿಂದ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಇದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಸಾಲದು, ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಇದ್ದು ಆ ರೀತಿಯಾಗಿರುವಂತಹ ಶಿಷ್ಯರು ಯಾರು ಆಸೆಯಿಂದ ಬಂದು ಕಲಿಬೇಕು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಅಂತ ಬರ್ತಾರೋ ಆಚಾರ್ಯರ ಬಳಿ, ಅವರನ್ನು ಈ ಆಚಾರ್ಯರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಸುಮತಿಭಿ ಅನುಭಾವ್ಯ ಶೋಭನಾಯಾಮ್ ದಶಾಯಾಮ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸ್ಥಿತಿ, ಅದು ಯಾವ ಸ್ಥಿತಿ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಬಹಳ ಬುದ್ಧಿವಂತರು ಒಂದು ಶೋಭನಾಯಾಮ್ ದಶಾಯಾಮ್, ಬಹಳ ಶೋಭನೆಗೆ ತಕ್ಕಂತಹ, ನಾವೀಗ ಯಾರನ್ನೋ ಹೊಗಳಬೇಕು, ಅವರನ್ನು ಹೊಗಳುವಂತಹ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಯಾವುದಕ್ಕಾಗಿ ಹೊಗಳುತ್ತೀವಿ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಅವರ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ನೋಡಿ ಹೊಗಳುವಂತಹ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಆಚಾರ್ಯರು ನಮ್ಮನ್ನು ತಂದು ಕೂರಿಸ್ತಾರೆ. ಅವರು ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ಇಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಬರ್ತಾರೆ. ಶರಣ ಉಪಗತಾನಾಂ ಪ್ರೀಣನಾರ್ಥಂ ಭವದ್ಭಿಃ, ಅದಲ್ಲದೆ ಆ ಒಂದು ಭಗವಂತನನ್ನು ಅವನಿಗೆ ಒಂದು ಆನಂದ ಏರ್ಪಡುವ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಚಾರ್ಯರು ಮಾಡ್ತಾರಂತೆ. ಅವನಿಗೆ ಆನಂದ ಯಾವುದರಿಂದ ಏರ್ಪಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಅವನಿಗೆ ಆನಂದ ಅವನ ಚರಣಾರವಿಂದಗಳಲ್ಲಿ ಶರಣಾಗತಿ ಮಾಡೋದರಿಂದ ಏರ್ಪಡುತ್ತೆ. ಅದು ಯಾಕೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಇದು ಅವನೇ ಹೇಳಿರುವಂತಹ ಒಂದು ದಾರಿ, ಅವನೇ ಹೇಳಿರುವಂತಹ ಒಂದು ದಾರಿ ಆದ್ದರಿಂದ ಇದನ್ನು ನಾವು ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಆನಂದ ಏರ್ಪಡುತ್ತಂತೆ. ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಈ ದಾರಿಯನ್ನು ನಾವು ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ ಆ ಭಗವಂತನು ಆನಂದ ಪಡೋ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಆಚಾರ್ಯರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂಥ ಆಚಾರ್ಯರು ಯಾರು, ಅವನಿಗೆ ಆನಂದ ಏರ್ಪಡುತ್ತೆ. ಅದು ಯಾವುದರಿಂದ? ನಾವು ಶರಣಾಗತಿ ಮಾಡೋದರಿಂದ. ಈ ಶರಣಾಗತಿ ಮಾಡೋದರಿಂದ ಅವನಿಗೆ ಈ ರೀತಿಯಾದ ಆನಂದ ಏರ್ಪಡುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಹೀಗೆ ನಾವು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಏನು ಕಾರಣ ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಈ ಒಂದು ಸಂಸಾರ ಅನ್ನುವಂತಹ ಈರುಳಿನಲ್ಲಿ ಭಾವಿತೋ ಭಾಷ್ಯದೀಪ, ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳುತ್ತಿರುವಂತಹ ಆಚಾರ್ಯರು ಯಾರು ಅಂದರೆ ಒಬ್ಬರೇ ಆಚಾರ್ಯರು. ಅವರು
ನಮ್ಮ ಶ್ರೀಭಾಷ್ಯಕಾರರು. ಆ ಶ್ರೀಭಾಷ್ಯಕಾರರು ಭಾಷ್ಯ ದೀಪ, ಭಾಷ್ಯ ಅನ್ನುವಂತಹ ದೀಪವನ್ನು ಅವರು ಈ ಒಂದು ಇರುಳಿನಲ್ಲಿ ಹಚ್ಚಿದ್ದರಿಂದಲೇ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಸಂಸಾರದಿಂದ ಹೊರಗೆ ಹೋಗಲು ಸಾಧ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ಭಾಷ್ಯದ ಒಂದು ಮುಖ್ಯತ್ವವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸ್ವಾಮಿ ದೇಶಿಕರು ಸಂಕಲ್ಪ ಸೂರ್ಯೋದಯ ಅನ್ನುವಂತಹ ಈ ಒಂದು ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಈ ಶ್ಲೋಕವನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತೂಮಣಿ ಮಾಡತ್ತು ಶುಟ್ರುಂ ವಿಳಕ್ಕೆರಿ ಅಂತ ಅಂದರೆ ದೀಪ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಯಾವ ಯಾವ ದೀಪವಾಗಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆಳ್ವಾರರು ಹಚ್ಚಿದಂತಹ ಜ್ಞಾನದೀಪವನ್ನು ನೋಡಿದ್ವಿ, ಗೀತೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ದೀಪವನ್ನು ನೋಡಿದ್ವಿ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಶ್ರೀಭಾಷ್ಯ, ಇಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಭಾಷ್ಯ ಮಾತ್ರ ದೀಪ ಅಲ್ಲ, ಭಾಷ್ಯ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಶ್ರೀಭಾಷ್ಯ, ಗೀತಾ ಭಾಷ್ಯ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಸಹ ನಮ್ಮ ಸ್ವಾಮಿ ರಾಮಾನುಜರು ಹಚ್ಚಿರುವಂತಹ ದೀಪ. ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಈ ನಮ್ಮ ಸಂಸಾರ ಅನ್ನುವಂತಹ ಇರುಳಿನಲ್ಲಿ ಹಚ್ಚಿರುವಂತಹ ದೀಪ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆಚಾರ್ಯರು ಇಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಅರ್ಥವನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಧೂಪಂ ಕಮಳ ತುಯಿಲ್ ಅಣೈಮೇಲ್ ಕಣ್ಮಳರು. ಧೂಪಂ ಕಮಳ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಧೂಪದ ಸುಗಂಧ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಹರಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಆಚಾರ್ಯರು ಅದರಲ್ಲೂ ಸ್ವಾಮಿ ವೇದಾಂತ ದೇಶಿಕರು ಹಾಗೂ ಸ್ವಾಮಿ ರಾಮಾನುಜರು ಅವರಿದ್ದಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆ ಶ್ರೀ ವೈಷ್ಣವ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಪೀಕ್ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿತ್ತು. ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅವರು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಇದನ್ನು ಹರಡಿದ್ರು. ಅದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಧೂಪಂ ಕಮಳ ತುಯಿಲಣೆ ಮೇಲ್ ಕಣ್ಮಳರು. ಆ ಧೂಪ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಹೇಗೆ ಹರಡುತ್ತಲ್ಲ ತನ್ನ ಸುಗಂಧವನ್ನು, ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಶ್ರೀ ವೈಷ್ಣವವನ್ನು ನಮ್ಮ ಸ್ವಾಮಿ ದೇಶಿಕರು ಹಾಗೂ ಸ್ವಾಮಿ ರಾಮಾನುಜರು ಹರಡಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಅರ್ಥವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮಾಮಾನ್ ಮಗಳೇ ಮಣಿಕ್ಕದವಂ ತಾಳ್ತಿರವಾಯ್. ಇಲ್ಲಿ ಮಾಮಾನ್ ಮಗಳೇ ಅಂತ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮದು ಯಾವುದು ಅಂತ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಸ್ವಾಮಿ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ APN ಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳುವಂತಹ ಒಂದು ಅಭ್ಯಾಸ, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅವರು ಹೇಳುವಂಥ ಒಂದು ವಿಷಯ ಅದೇನು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಮಾಮಾನ್ ಮಗಳೇ ಅಂತ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮದು, ನಾವಿವತ್ತು ಮನೆ ಕಟ್ಟಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವ ಕಿಚನನ್ನು ನಾವು ಇಟ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಅದು ಮಾಡ್ಯುಲರ್ ಕಿಚನ್ ಅಲ್ವಾ. ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ, ಇದು ಇಂಥ ಕಡೆ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ. ನಾವು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಆ ಒಂದು ಮಾಡ್ಯುಲರ್ ಕಿಚನ್. ಆದರೆ ನಮ್ಮದು ಯಾವ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಅಂತ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮದು ಮಹಾನಸ ಸಂಪ್ರದಾಯ. ಮಹಾನಸ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಏನು? ಆ ಒಂದು ಅಡಿಗೆ ಮನೆಯಿಂದ ಬಂದಿರುವಂತಹ ಸುಗಂಧ, ಅಡುಗೆ ಮನೆಯಿಂದ ಅಡುಗೆ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಬರುತ್ತೋ ಅದು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಹರಡುತ್ತಲ್ವ ಅಡುಗೆ ಮನೆಯಿಂದ. ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅಡುಗೆ ಮನೆಯಿಂದ ಬಂದಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಸಂಪ್ರದಾಯವಂತೆ. ಅದು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಮಾಮಂದಿರೇ ಆಚಾರ್ಯರಾಗಿದ್ದರು. ಆ ಮಾಮಂದಿರು ಮಾಡ್ಯುಲರ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ಮಾಮನಿಗೆ ಏನಂತೀವಿ ಅಂದರೆ ಮಾತುಲರ್ ಅಲ್ವಾ. ಇಲ್ಲಿ ಮಾತುಲರ್ ಕಿಚನ್ ಸಂಪ್ರದಾಯ ನಮ್ಮದು, ಮಾಡ್ಯುಲರ್ ಕಿಚನ್ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಅಲ್ಲ. ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆ ಮಾವನಿಂದಲೇ ಅಂದರೆ ಮೊದಲಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಿಚನ್ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಂತು ಈ ಕಿಚನ್ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಅಂತ ಹೇಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಈ ಶರಣಾಗತಿಯ ವಿಷಯವನ್ನು ಮೊದಲಿಗೆ ಸ್ವಾಮಿ ರಾಮಾನುಜರು ಪಬ್ಲಿಕ್ಕಾಗಿ ಎಲ್ಲರ ಮುಂದೆ ತೋರಿಸಿದ್ದು ಯಾವಾಗ ಅಂತ ಅಂದರೆ ತಾವು 3 ಗದ್ಯಗಳನ್ನು, ಶರಣಾಗತಿ ಗದ್ಯ, ವೈಕುಂಠ ಗದ್ಯ, ಶ್ರೀರಂಗ ಗದ್ಯ, ಈ 3 ಗದ್ಯಗಳನ್ನು ಆ ಶ್ರೀರಂಗನಾಥ ಹಾಗೂ ಶ್ರೀ ರಂಗನಾಚಿಯಾರ ತಾಯಾರ ಮುಂದೆ ಹಾಡಿದಾಗ, ರಚನೆ ಮಾಡಿದಾಗಲೇ ಈ ಶರಣಾಗತಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಸ್ವಾಮಿ ರಾಮಾನುಜರು ಪಬ್ಲಿಕ್ಕಾಗಿ ಕೊಟ್ಟರು. ಅದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಶರಣಾಗತಿ ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಲ್ಲ, ಸ್ವಾಮಿ ರಾಮಾನುಜರು ಪಬ್ಲಿಕ್ಕಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಒಂದು ಸಮಯ ಇದು. ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಶರಣಾಗತಿಯನ್ನು ಪಬ್ಲಿಕ್ಕಾಗಿ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟರು. ಹೀಗೆ ಪಬ್ಲಿಕ್ಕಾಗಿ ಎಲ್ರಿಗೂ ಈ ಶರಣಾಗತಿಯನ್ನು ಸ್ವಾಮಿ ರಾಮಾನುಜರು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನು ಅಂದರೆ ಸ್ವಾಮಿ ರಾಮಾನುಜರಿಗೆ ಅಡುಗೆ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಂತಹ ಒಬ್ಬರು ಇದ್ದರು. ಅವರು ಯಾರು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಕಿಡಾಂಬಿ ಆಚಾನ್. ಈ ಕಿಡಾಂಬಿ ಆಚಾನ್ ಅನ್ನೋರು, ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಸಂದೇಹ ಬಂತು ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ. ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ ಒಂದು ಕಾಲಕ್ಷೇಪದ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಅವರು ನೋಡ್ತಾ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಸಂದೇಹ ಬಂದು ಅವರು ಭಕ್ತಿಯೋಗ ಒಂದೇ ದಾರಿ ನಮಗೆ ಮೋಕ್ಷಕ್ಕೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು. ಅದನ್ನು ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ, ಮತ್ತು ಅದು ಅಷ್ಟು ಕಷ್ಟವಾದದ್ದು, ನಮಗೆ ಶರಣಾಗತಿ ಅನ್ನೋದು ಇಷ್ಟು ಸುಲಭವಾಗಿದೆ ಅಂತ ತೋರಿಸೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸ್ವಾಮಿ ರಾಮಾನುಜರು ಎಲ್ಲರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಸಾಮೂಹಿಕವಾಗಿ ಈ ಶರಣಾಗತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು. ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡೋದಾದರೆ ಧೂಪಂ ಕಮಳ
ತುಯಿಲ್ ಅಣೈ ಮೇಲ್ ಕಣ್ಮಾಡೋರು. ಅದೇ ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಸಾಮೂಹಿಕವಾಗಿ ಶರಣಾಗತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರೋ ಅದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿ ಧೂಪ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಹರಡ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಈ ವಿಷಯನ ಮತ್ತು ಯಾವುದಕ್ಕಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಮಾಮಾನ್ ಮಗಳೇ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಇದ್ದಾಳಲ್ವಾ, ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಸ್ವಾಮಿ ವೇದಾಂತ ದೇಶಿಕರು ಸಹ ಯಾರಿಂದ ಕಲ್ತರು ಅಂತ ಅಂದರೆ ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಅವರ ಮಾಮ ಆದಂತಹ ಅಪ್ಪುಳ್ಳಾರ್, ಅವರ ಸೋದರ ಮಾವ ಅವರು ಅಪ್ಪುಳ್ಳಾರ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ರಾಮಾನುಜಾರ್ಯರು. ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಸಹ ಆ ಮಾಮನಿಂದಲೇ ಮತ್ತು ಮಾತುಲರ್ ಕಿಚನ್ ಅಂತ ಹೇಗೆ ಹೇಳಿದ್ನೋ ಆ ಒಂದು ಅಡುಗೆ ಮನೆಯಿಂದಲೇ ಈ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಬಂದಿದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಮಹಾನಸ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಕಿಚನ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ, ಮಹಾನಸ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಅಂತ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಸಂಪ್ರದಾಯವನ್ನು ಕರೆಯುವ ಒಂದು ಅಭ್ಯಾಸ ಉಂಟು. ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಮಾನ್ ಮಗಳೇ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಈ ನಮ್ಮ ಆಚಾರ್ಯರಿಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಯಾರು ಆಚಾರ್ಯರಾಗಿದ್ದರು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಸ್ವಾಮಿ ವೇದಾಂತ ದೇಶಿಕರಿಗಾಗಲಿ ಸ್ವಾಮಿ ರಾಮಾನುಜರಿಗಾಗಲಿ ತಮ್ಮ ಸೋದರ ಮಾವನವರು ಈ ಆಚಾರ್ಯರಾಗಿದ್ದರು. ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ಸೋದರ ಮಾವನವರಿಂದ ಈ ಒಂದು ಸಂಪ್ರದಾಯವನ್ನು ಇವರು ಹರಡೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು. ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಮಾನ್ ಮಗಳೇ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮಾಮಾನ್ ಮಗಳೇ ಮಣಿಕ್ಕದವಂ ತಾಳ್ತಿರುವಾಯ್. ನಾನು ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಆ ಬಾಗಿಲು ಮತ್ತು ಆ ಬಾಗಿಲಿನಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಬೋಲ್ಟು ಇವೆಲ್ಲವೂ ಪ್ರತಿಯೊಂದೂ ಸಹ ಗಾಜಿನಿಂದ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಈ ರೀತಿಯಾದ ಒಂದು ಬಾಗಿಲನ್ನು ನೀ ತೆಗಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವಳ ತಾಯಿಯನ್ನು ಕುರಿತು ಅಡ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಗೋದಾದೇವಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ಮಾಮೀರ್ ಅವಳೈ ಎಳುಪ್ಪೀರೋ ಅಂತ ಅಂದರೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ 10 ಸಖಿಯರನ್ನು ಎಪ್ಸೋದಾಗಿ ನಾವು ತಗೋಬೋದು. ಅದಲ್ಲದೆ ನಾವು ವಿಶೇಷ ಅರ್ಥವನ್ನು ನೋಡೋದಾದರೆ 10 ಆಳ್ವಾರರನ್ನು ಎಪ್ಸೋದಾಗಿ ತಗೋಬೋದು, 10 ದಿವ್ಯ ದೇಶದ ಎಂಪೆರುಮಾನರನ್ನು ಎಪ್ಸೋದಾಗಿ ತಗೋಬೋದು, 10 ಇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನು ಎಪ್ಸೋದಾಗಿ ತಗೋಬೋದು. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅನೇಕ ಅರ್ಥಗಳನ್ನು ನಾವು ಇದಕ್ಕೆ ನೋಡ್ಬೋದು. ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಮೀರ್ ಅವಳೈ ಎಳುಪ್ಪೀರೋ ಉನ್ ಮಗಳ್ದಾನ್ ಊಮೆಯೋ ಅಂಡ್ರಿ ಚೆವಿಡೋ ಆನಂದಲೋ ಅಂತ ನೋಡೋದಾದರೆ, ನಾವು ಕೆಲವೊಂದು ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಆಚಾರ್ಯರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕೃತಕೃತ್ಯರಾಗಿ ಇರಬೇಕು. ಕೃತಕೃತ್ಯರು ಅಂದರೆ ಏನರ್ಥ ಅಂತ ಅಂದರೆ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸ್ಬಿಡಬೇಕು. ಅಂಥವ್ರಿಗೆ ಕೃತಕೃತ್ಯರು ಅಂತ ಹೆಸರು. ನಾವು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ಕೆಲಸ ಯಾವುದು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಅವನ ಪಾದಾರವಿಂದಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಪತ್ತಿ ಅಥವಾ ಶರಣಾಗತಿ, ಅದನ್ನು ಮಾಡಿ ಒಂದು ಸಾರಿ ಮುಗಿಸ್ಬಿಟ್ರೆ ನಮಗೆ ಕೃತಕೃತ್ಯರು ಅನ್ನುವಂತಹ ಹೆಸರು. ಅಂದರೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸಿರೋರು. ಈ ಕೃತಕೃತ್ಯರು ಹೇಗಿರಬೇಕಂತೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಊಮಯೋ ಅಂಡ್ರಿ ಚೆವಿಡೋ ಅನ್ನುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾತು ಬರದೇ ಇರೋ ಹಾಗೆ, ಕೆಲವೊಂದು ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕಿವಿ ಕೇಳದೇ ಇರೋ ಹಾಗೆ ನಾವು ಇರಬೇಕಂತೆ. ಅದು ಯಾವ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡೋದಾದರೆ, ನಾವು ಈಗ ಯಾರೋ ನಾವು ಮೊದಲೇ ನೋಡಿದ ಹಾಗೆ ತೀಕ್ಕುರುಳೈ ಶಂಡ್ರೋದೋಮ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಗೋದಾದೇವಿ ಏನಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ, ನಾವು ಗಾಸಿಪ್ಸನ್ನು ನೆಗೆಟಿವಿಟಿನ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದಕ್ಕಾಗಿ ಆ ಗಾಸಿಪ್ಸನ್ನಾಗಲಿ ಗಾಳಿ ಮಾತುಗಳನ್ನಾಗಲಿ ಬರೋವಂಥ ಒಂದು ನೆಗೆಟಿವಿಟಿನಾಗಲಿ ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದಕ್ಕಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಗಾಸಿಪ್ಸನ್ನು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತೀಕ್ಕುರುಳೈ ಶಂಡ್ರೋದೋಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲೂ ಸಹ ಊಮಯೋ ಅಂಡ್ರಿ ಚೆವಿಡು ಅನ್ನೋದು ಏನನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಪರರಂಧ್ರೇಷು ಜಾತ್ಯಂಧಾಹ ಪರದಾರೇಷು ಅಪುಂಸಕಾಹ ಪರಿವಾದೇಶು ಯೇ ಮೂಕಾಹ ತೇತೀವ ದಯಿತಾ ಮಮ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದು ಏನನ್ನು ಹೇಳುತ್ತೆ? ಪರರಂಧ್ರೇಷು ಜಾತ್ಯಂಧಾಹ ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಈಗ ಬೇರೆ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರ ಒಂದು ವೀಕ್ನೆಸ್, ಒಂದು ದೋಷ, ಆ ದೋಷಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಜಾತ್ಯಂಧರು ಅಂದರೆ ಹುಟ್ಟು ಕುರುಡ್ರಂತ ಇರಬೇಕಂತೆ. ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಕುರುಡರಾಗಿ, ಕಿವುಡರಾಗಿ ಹಾಗೂ ಮೂಕರಾಗಿ ಇರಬೇಕು. ಅದರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟು ಕುರುಡರಾಗಿ ನಾವು ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ದೋಷಗಳನ್ನು ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಇರಬೇಕಂತೆ. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ನೋಡೋದಾದರೆ, ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರು 100 ದೋಷಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೋಣ. ಆ 100 ದೋಷಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಇದೇ ರೀತಿ ಹುಟ್ಟು ಕುರುಡನಾಗಿ ಇದ್ದಂತೆ ನೋಡದೆ, ಅದು ಯಾರು ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಶ್ರೀರಾಮ. ದೋಷಗಳನ್ನು ನೋಡದೆ ಅವನು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹುಟ್ಟು ಕುರುಡನಾಗಿದ್ದ, ಹೌದು ಸರಿ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಆ 100 ದೋಷಗಳನ್ನು ಅವರು ಮಾಡಿದರೂ ಸಹ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸಣ್ಣ
ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿದರೂ ಸಹ ಆ 100 ದೋಷಗಳಿಗೆ ಹುಟ್ಟು ಕುರುಡನಾಗಿ ಈ ಸಣ್ಣ ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾತ್ರ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಂತೆ ನಮ್ಮ ಶ್ರೀರಾಮ. ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಶ್ರೀರಾಮನನ್ನು ನೋಡೋದಾದರೆ, ಶ್ರೀರಾಮ ನಾವಿವತ್ತು ಹೋದರೆ ಯಾರ ಬಳಿ ಹೋದ್ರೂ ಮೊದಲಿಗೆ ಅವರು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಆಪೋಸಿಟ್ ಆಗಿದ್ದೀವಿ ಅಲ್ವಾ. ಅವರು 100 ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಒಂದು ಕೆಟ್ಟ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ ನಮ್ಗೆ ಆ ಕೆಟ್ಟ ಕೆಲಸನೇ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಹೋದ ತಕ್ಷಣ ಅವ್ರನ್ನ ನೀವು ಅವತ್ತ್ಯಾಕೆ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರಿ, ನೀವು ಇವತ್ತ್ಯಾಕೆ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರಿ, ನಂಗೆ ಹಾಗಾಗೋಯ್ತು ಹೀಗಾಗೋಯ್ತು ಇದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಲ್ವಾ. ಇದಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಆ ಶ್ರೀರಾಮ ಹೇಗಿದ್ದ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಊಮಯೋ ಅಂಡ್ರಿ ಚವಿಡೋ ಆನಂದಲೋ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಮೊದಲಿಗೆ ನಾವು ಇಂಥ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟು ಕುರುಡರಾಗಿರಬೇಕು. ಪರದಾರೇಶೋಪಂಸಕಾಹ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಮಿಕ್ಕ ಸ್ತ್ರೀಯರನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ನಾವು ನಮ್ಮನ್ನು ಸ್ತ್ರೀಯರಾಗಿ ನೆನಿಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಪರಿವಾದೇಶು ಏ ಮೂಕಾಹ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಗಾಸಿಪ್ಸ್, ಆವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ನಾವು ಗಾಸಿಪ್ಸನ್ನು ಅಂದರೆ ಬೇರೆಯವರು ಏನೋ ಗಾಳಿ ಮಾತುಗಳು, ಬೇಡದೇ ಇರೋ ಮಾತುಗಳು, ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಟ್ಟದಾಗಿ ಮಾತಾಡೋದು, ದೂಷಣೆ ಮಾಡೋದು, ಏನೋ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಅಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಪರಿವಾದೇಶು ಏ ಮೂಕಾಹ, ನಾವು ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಹೋಗಿ ಸೇರ್ಕೋಬಾರ್ದು, ನಾವು ಹೋಗಿ ಮಾತಾಡಬಾರ್ದು. ಇದರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಪಾಠವೂ ಕೂಡ ಇದೆ, ಬಧಿರಾಹ ಪರೋಕ್ತಿಷು ಅಂತಲೂ ಇದೆ. ನಾವು ಬಂದು ಅದಕ್ಕೆ ಕಿವಿಗೊಡಬಾರ್ದು, ನಾವು ಕಿವುಡರಾಗಿರಬೇಕು ಅಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಿವುಡರಾಗಿರಬೇಕು, ಮೂಕರಾಗಿರಬೇಕು ಅನ್ನೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಊಮಯೋ ಅಂಡ್ರಿ ಚವಿಡೋ ಅನ್ನೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಹಾಗಿದ್ದರೆ ಆಗಲೇ ನನಗೆ ಅಂಥವರು ಬಹಳ ಪ್ರಿಯವಾದವರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಭಗವಂತ ಹೇಳುವಂತಹ ಶ್ಲೋಕ ಇದು. ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಮೂಕರು ಹಾಗೂ ಅಂಡ್ರಿ ಚವಿಡೋ ಆನಂದಲೋ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ ಮೂಕರು ಹಾಗೂ ಕಿವುಡರು ಇವರನ್ನೆಲ್ಲ ಈಗ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಒಬ್ಬರು ಮೂಕರು ಇದ್ದಾರೆ ಅಥವಾ ಕಿವುಡರಿದ್ದಾರೆ, ಅವರ ಒಂದು ಆ ವೀಕ್ನೆಸ್ಸನ್ನು ಹೋಗುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರ ವೀಕ್ನೆಸ್ ತೊಲಗು ಹೋಗುವಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ, ಅಂದರೆ ಅವ್ರು ಮೂಕರಾಗಿದ್ದರೆ ಮತ್ತೆ ಮಾತನಾಡುವಂತಹ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ, ಕಿವುಡರಾಗಿದ್ದರೆ ಕಿವಿ ಕೇಳುವಂತಹ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ನೋಡೋದಾದರೆ ಈ ಒಂದು ಶ್ಲೋಕವನ್ನು ಬಹಳ ಇದು ನಮ್ಮ ಸಂಪ್ರದಾಯದಲ್ಲೇ ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯವಾದಂತಹ ಒಂದು ಶ್ಲೋಕ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಇವತ್ತು ನಮಗೆ ಸ್ವಾಮಿ ರಾಮಾನುಜರಿದ್ದಾರೆ, ಅವರ ಗ್ರಂಥಗಳು ಕೃತಿಗಳು ನಮಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಈ ಶ್ಲೋಕ ಹಾಗೂ ಈ ಶ್ಲೋಕದಿಂದ ಪ್ರೀತನಾದಂತಹ ಆ ಭಗವಂತ ಎರಡೂ ಸಹ ಕಾರಣ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಈ ಶ್ಲೋಕವನ್ನು ಆಳವಂದಾರರು ಇನ್ನೂ ಸ್ವಾಮಿ ರಾಮಾನುಜರ ಆಳವಂದಾರರನ್ನು ನೋಡಿರಲ್ಲ. ಆಳವಂದಾರರು ಸ್ವಾಮಿ ರಾಮಾನುಜರನ್ನು ಮಾತ್ರ ನೋಡ್ತಾರೆ. ಅಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕಾಂಚೀಪುರಂನಲ್ಲಿ ಇವತ್ತಿಗೂ ಇರುವಂತಹ ಯಮುನೈತುರೈವನ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಇವರೇ ಯಮುನೈತುರೈವನ್, ಆ ಯಮುನೈತುರೈವನ್ ಅವರು ಮಾಡಿದಂತಹ ಒಂದು ಅವರು ಶರಣಾಗತಿ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಆ ಸ್ಥಳಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಯಮುನೈತುರವನ್ ಮಂಟಪಂ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಹೆಸರು ಬಂತು. ಅದು ಕಾಂಚೀಪುರಂನಲ್ಲಿ ಇವತ್ತಿಗೂ ಸಹ ಇದೆ. ಆ ಶ್ರೀರಾಮನ ಸನ್ನಿಧಿಯ ನಂತರ ಮೆಟ್ಟಲು ಇಳಿಬೇಕು, ಕರಿಮಾಣಿಕ್ಯ ಪೆರುಮಾಳ್ ಸನ್ನಿಧಿ ಬರುತ್ತೆ. ಆ ಮೆಟ್ಟಲು ಇಳಿಯೋದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಆ ಮೆಟ್ಟಲು ಮೇಲಿಂದ ಹೀಗೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ವಿಮಾನ ನಮಗೆ ಕಾಣುತ್ತೆ, ಪುಣ್ಯಕೋಟಿ ವಿಮಾನ. ಆ ಪುಣ್ಯಕೋಟಿ ವಿಮಾನವನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಆ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಯಾಮುನಾಚಾರ್ಯರು ಅಂದರೆ ಆಳವಂದಾರರು ಮಾಡಿದಂತಹ ಶರಣಾಗತಿ ಆ ವರದನಿಗೆ ಯಾವುದಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ವಾಮಿ ರಾಮಾನುಜರು ನಮ್ಮ ಸಂಪ್ರದಾಯಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು, ಅವರೇ ಪ್ರವರ್ತಕರಾಗಿ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಮಾಡಿದಂತಹ ಶರಣಾಗತಿಯಿಂದಲೇ ಸ್ವಾಮಿ ರಾಮಾನುಜರು ಇವತ್ತು ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ಅದರೊಂದಿಗೆ ಅವರ ಕೃತಿಗಳು ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಶ್ಲೋಕದ ಮೂಲಕ ಆಳವಂದಾರರು ಆ ಶರಣಾಗತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಯಸ್ಯ ಪ್ರಸಾದ ಕಲೆಯಾ ಬಧಿರಶೃಣೋತಿ ಪಂಗುಃ ಪ್ರಧಾವತಿ ಜವೇನ ಚ ವಕ್ತಿ ಮೂಕಃ ಅಂಧಃ ಪ್ರಪಶ್ಯತಿ ಸುತಂ ಲಭತೆ ಚ ವಂದ್ಯ ತಂ ದೇವಮೇವ ವರದಂ ಶರಣಂ ಗತೋಸ್ಮಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಆ ಒಬ್ಬ ಕುರುಡನಾಗಿರಲಿ, ಒಬ್ಬ ಮೂಕನಾಗಿರಲಿ, ಒಬ್ಬ ಕಿವುಡನಾಗಿರಲಿ, ಅಥವಾ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಮಕ್ಕಳಿಲ್ಲದೆ ಇರಲಿ, ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಯಾರೇ ಹೋಗಿ ನಿನ್ನನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸಹ ವರದ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಇನ್ಯಾವ ವರ ಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದಾದ ಮೇಲೆ ವರಗಳನ್ನು ಕೇಳಿ ನೀನು ಕೊಡುವಂಥವನು. ಅಂಥವನು ನೀನು ನನಗೆ ಆ ಸ್ವಾಮಿ ರಾಮಾನುಜರನ್ನು ಸಂಪ್ರದಾಯ ಪ್ರವರ್ತಕರಾಗಿ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಆಳವಂದಾರರು ಈ ಶ್ಲೋಕದ ಮೂಲಕ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೋಡುವಂತಹ ಮತ್ತೊಂದು ಊಮಯೋ ಅಂಡ್ರಿ ಚವಿಡೋ ಆನಂದಲೋ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ
ಮತ್ತೊಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಒಂದು ಅರ್ಥ ಸಂಗತಿಯನ್ನು ನಾವು ನೋಡೋದಾದರೆ, ನಮ್ಮ ಸಂಪ್ರದಾಯದಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಊಮಯೋ ಅಂಡ್ರಿ ಚೆವಿಡೋ ಅಂದರೆ ಒಬ್ಬರು ಮಾತಾಡಿಸಿದ್ರೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡದೆ, ಒಂದು ಕಲ್ಲಿನಂತೆ ಯಾವುದಕ್ಕೂ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡದೆ ಇದ್ದಂಥವ್ರು ಯಾರು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಅದು ಆ ಒಂದು ಹುಣಸೆ ಹಣ್ಣಿನ ಮರದ ಕೆಳಗೆ ಕೂತಿದ್ದಂತಹ ನಮ್ಮಾಳ್ವಾರರು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ತಾವು ಅವತಾರ ಮಾಡಿದಂತಹ ಒಂದು ಸಮಯದಿಂದ ಅವರು ತಮ್ಮ 16ನೇ ವಯಸ್ಸಿನವರೆಗೂ ಹೀಗೆಯೇ ಕಲ್ಲಿನಂತೆಯೇ ಒಂದು ಕೆಳಗೆ ಆ ಮರದ ಕೆಳಗೆ, ಆ ಹುಣಸೆ ಹಣ್ಣಿನ ಮರದ ಕೆಳಗೆ ಕುಳಿತಿದ್ರು. ಅದು ಕೂಡ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿಕೊಂಡು. ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಊಮಯೋ ಅಂಡ್ರಿ ಚೆವಡೋ ಅನ್ನುವಂತಹ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕುರುಡರು, ಕಿವುಡರು ಹಾಗೂ ಮೂಕರು ಅನ್ನುವಂತಹ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದಕ್ಕೂ ರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ಮಾಡದೆ ಅವರು ಕೂತಿದ್ರು. ಆದರೆ ಅವರು ರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಯಾವಾಗ, ಯಾರಿಗೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಅವರಿಗಿಂತ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡವರು. ಇವರಿಗೆ ಒಂದು 16 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ, ಅವರು 70ಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ವಯಸ್ಸು. ಅದು ಯಾರು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಮಧುರಕವಿ ಆಳ್ವಾರರು. ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಧುರಕವಿ ಆಳ್ವಾರರಿಗೆ ಒಂದು ಜ್ಯೋತಿಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ದರ್ಶನ ಕೊಟ್ಟು, ಆ ಜ್ಯೋತಿಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆ ಜ್ಯೋತಿಯನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡೋ ಹಾಗೆ ಅವರನ್ನು ಮಾಡಿ, ಅವರು ಉತ್ತರ ಭಾರತದಿಂದ ಆಳ್ವಾರ್ ತಿರುನಗರಿವರೆಗೂ ಬರೋ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಈ ನಮ್ಮಾಳ್ವಾರರನ್ನು ನೋಡೋ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿ, ಅವರನ್ನು ನೋಡಿದ ಕೂಡಲೇ ಮಧುರಕವಿ ಆಳ್ವಾರರು ಕೇಳಿದಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಶತ್ತತ್ತಿನ್ ವಯಿಟ್ರಿಲ್ ಸಿರಿಯದು ಪಿರಂದಾಲ್ ಎತ್ತೈ ತಿಂಡ್ರಿ ಎಂಗೇ ಕಿಡಕ್ಕುಂ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು. ಅದಕ್ಕೆ ಅತ್ತೈತಿನ್ ಅಂಗೇ ಕಿಡಕ್ಕುಂ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಮ್ಮಾಳ್ವಾರರು ಉತ್ತರ ಹೇಳಿದ್ರು. ಧನ್ಯೋಸ್ಮಿ ಸ್ವಾಮಿ ಅಂತ ಅವರು ಹೊರಟ್ಬಿಟ್ರು. ನಾವಾದರೆ, ಸ್ವಾಮಿ ಏನು ಹೇಳಿದ್ರಿ, ನಂಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಲಿಲ್ಲ, ಇನ್ನೊಂದು ಸರಿ ಹೇಳಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಕೇಳ್ತೀವಿ. ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಉತ್ತರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ಕೂಡಲೇ ನಾವು ಮಧುರಕವಿ ಆಳ್ವಾರರು ಹೊಟ್ಟೋದ್ರು. ಇಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಕೇಳಿದ್ದೇನು, ಅವರು ಉತ್ತರ ಹೇಳಿದ್ದೇನು ಅಂತ ನಾವು ನೋಡೋದಾದರೆ, ಶತ್ತತ್ತಿನ್ ವಯಿಟ್ರಿಲ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಈ ದೇಹವಾದದ್ದು ಅಜ್ಞಾನದಿಂದ ತುಂಬಿದೆ. ಅಂದರೆ ಈ ದೇಹಕ್ಕೆ ಏನು ಜ್ಞಾನ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ. ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವಂತಹ ಈ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣದಾದದ್ದು ಬಂದು ಸೇರಿಕೊಂಡ್ರೆ, ಅಂದರೆ ಆತ್ಮ ಅನ್ನೋದು ಈ ದೇಹಕ್ಕೆ ಒಂದು ಉಂಟಾದರೆ ಆವಾಗ ಏನಾಗತ್ತೆ, ಅದು ಏನನ್ನು ತಿನ್ನತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ತಿನ್ನತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಬಂದು ಅಂಟುಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ, ಏನು ಅದನ್ನು ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಇಟ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಅನ್ನೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅತ್ತೈತಿನ್ನ ಅಂಗೇ ಕಿಡಕ್ಕಂ ಅಂದರೆ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಆ ಜೀವಾತ್ಮವಾದವನು ಒಂದು ದೇಹದ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಹೊಂದಿದ ಮೇಲೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಫಲಗಳು ಅವನಿಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನೇ ಆ ಕರ್ಮ ಫಲಗಳನ್ನೇ ಅವನು ತಿಂತಾನೆ. ಆ ಕರ್ಮ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ಹೇಳಬಾರ್ದು ಬಾಯಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅತ್ತೈ ಅದನ್ನು ತಿಂದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮಾಳ್ವಾರರು ಆ ಕರ್ಮ ಅನ್ನುವಂತಹ ಪದವನ್ನು ಕೂಡ ಹೇಳದೆ ಉತ್ತರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಊಮಯೋ ಅಂಡ್ರಿ ಚೆವಿಡೋ ಅನಂದಲೋ ಏಮ ಪೆರುಂತುಯಿಲ್ ಮಂದಿರಪಟ್ಟಾಳು. ಇವಳು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಲಗಿದ್ದಾಳೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ಮಂತ್ರವಾದಿ ಬಂದು ಒಂದು ಮಂತ್ರವನ್ನು ಹಾಕಿ ಇವಳಿಗೆ ನಿದ್ದೆ ಬರೋ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿರೋ ಹಾಗೆ ಇವಳು ಮಲಗಿದ್ದಾಳೆ. ಚೂರೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಲಗಿದ್ದಾಳೆ. ಪೆರುಂತುಯಿಲ್ ಅಂದರೆ ಅದೇನೆ, ದೊಡ್ಡ ಗಾಢವಾದ ನಿದ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಇವಳಿದ್ದಾಳೆ. ಮಾಮಾಯನ್ ಮಾಧವನ್ ವೈಗುಂದನ್ ಎಂಡ್ರೆಂಡ್ರಿ. ಮಾಮಾಯನ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ನಾವು ಮೊದಲೇ ನೋಡಿದ ಹಾಗೆ ಮಾಯನ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಬಹಳ ಆಶ್ಚರ್ಯಕರವಾದ ಲೀಲೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುವಂಥವನು. ಅದು ಯಾವ ರೀತಿ ಆಶ್ಚರ್ಯಕರವಾದ ಲೀಲೆಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಮೊದಲೇ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿರೋ ಹಾಗೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ತನ್ನ ಸಣ್ಣ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಯೇ ಎಷ್ಟು ಅಸುರರ ಸಂಹಾರ, ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಬೆರಳಿನಿಂದ ಆ ಗೋವರ್ಧನಗಿರಿಯ ಧಾರಣೆ, ಅದು ಎಷ್ಟು ಒಂದು ಫ್ಯೂ ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲ, ಒಂದು ವಾರ ಈ ಒಂದು ಗೋವರ್ಧನಗಿರಿಯ ಅದನ್ನು ಎತ್ತಿಕೊಂಡು ಹಿಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಂಥದ್ದು. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಒಂದೊಂದು ಲೀಲೆಯು ನಮ್ಮ ಮೂಗಿನ ಮೇಲೆ ಕೈ ಇಟ್ಟು ನೋಡುವಂತಹ ಅಷ್ಟು ಆಶ್ಚರ್ಯಕರವಾದ ಲೀಲೆಗಳು. ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಾಯನ್ ಅಂಥ ಆಶ್ಚರ್ಯಕರವಾದ ಲೀಲೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುವವನು. ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಮತ್ತೊಂದು ಆಶ್ಚರ್ಯಕರವಾದ ಲೀಲೆ ಆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಯಾವುದು ಮಾಡ್ದ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡೋದಾದರೆ, ಮಹಾಭಾರತದ ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಹಾಭಾರತ ಯುದ್ಧ ಇನ್ನೇನು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಮುಗ್ದೇ ಹೋಯಿತು. ಅಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅರ್ಜುನ ನಾನೊಬ್ಬನ್ನ ಕೊಂದೇ ತೀರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಮಾತು ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಾನೆ.
ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅರ್ಜುನ ಮಾತು ಕೊಟ್ಟು ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡಿರುವಂಥ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳು ಮಹಾಭಾರತದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಇದೆ. ಆದರೂ ಸಹ ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಬುದ್ಧಿ ಬರದೆ ಈ ಸರಿನೂ ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ದ. ನಾನು ಇವನನ್ನು ಕೊಂದೇ ಕೊಲ್ತೀನಿ, ಇವತ್ತು ಮುಗಿಯುವಷ್ಟರೊಳಗೆ ಇವನನ್ನು ಕೊಂದೇ ಕೊಲ್ತೀನಿ ಅಂತ ಮಾತು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ. ಅದು ಯಾರನ್ನ ಅಂದರೆ ಆ ಜಯದ್ರಥನನ್ನು ನಾನು ಕೊಂದೇ ಕೊಲ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವನು ಮಾತು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ. ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ ಆಗೋ ಒಳಗೆ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ರಥವನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ, ರಥದಲ್ಲಿ ಆ ಅರ್ಜುನನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಹುಡುಕ್ತಾರೆ. ಆ ಜಯದ್ರಥ ಎಲ್ಲೂ ಸಿಗಲ್ಲ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಹುಡುಕಿದ ಮೇಲೂ ಆ ಜಯದ್ರಥ ಸಿಗದೇ ಇದ್ದಾಗ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಕತ್ಲಾಗೋಯ್ತು. ಆ ದುರ್ಯೋಧನ ಆವಾಗ ಹೇಳ್ದ, ಜಯದ್ರಥನನ್ನು ದುರ್ಯೋಧನನೇ ಹೋಗಿ ಔಸ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಕಡೆ ಔತ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಹೇಳಿದ್ದ. ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ದುರ್ಯೋಧನನೇ ಅವನನ್ನು ಕತ್ಲಾಗೋಯ್ತು, ಬಾ ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ ಆಗೋಯ್ತು, ಇನ್ನೇನು ಅರ್ಜುನ ನಿನ್ನ ಕೊಲ್ಲೋಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೊರಗೆ ಕರೆದ. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅರ್ಜುನ ಹಾಗೂ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣರ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಈ ಜಯದ್ರಥ ಬಿದ್ದ. ಆಗ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕತ್ಲಾಗಿರಲಿಲ್ಲ, ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಆಗ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಯನ್ ನಮ್ಮ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಮಾಡಿದಂತಹ ಒಂದು ಆಶ್ಚರ್ಯಕರವಾದಂತಹ ಲೀಲೆ ಅದು. ಅದೇನು ಅಂತ ಅಂದರೆ, ತನ್ನ ಒಂದು ಸುದರ್ಶನ ಚಕ್ರ ಏನಿದೆ ಆ ಸುದರ್ಶನ ಚಕ್ರವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಆ ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಡೆದಿದ್ದ. ಅದರಿಂದಲೇ ಅಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ ಆಗಿರೋ ಹಾಗೆ ಭಾಸವಾಯಿತು, ಆದರೆ ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಒಡನೆ ಅಲ್ಲಿ ಅರ್ಜುನನನ್ನು ಆ ಜಯದ್ರಥನನ್ನು ಸಂಹಾರ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ದ. ಅರ್ಜುನನು ಹಾಗೆ ಜಯದ್ರಥನ ಸಂಹಾರ ಆಯಿತು. ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಮಾಡಿದಂತಹ ಲೀಲೆಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡೋದಾದರೆ ಒಂದೊಂದು ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಆಶ್ಚರ್ಯಪಡುವಂತಹ ಲೀಲೆಗಳು. ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಅವನನ್ನು ನಾವು ಮಾಯನ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಧವನ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಏನು? ಮಾಧವನ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಅಂದರೆ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ, ಆ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿಯ ಭರ್ತ, ಆ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿಯ ಭರ್ತನಾಗಿರುವವನು ನಮ್ಮ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮಾಧವನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಶ್ರೀಸ್ತುತಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡೋದಾದರೆ ಸ್ವಾಮಿ ದೇಶಿಕರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಆಲೋಕ್ಯತ್ವಾಂ ಅಮೃತ ಸಹಜೇ ವಿಷ್ಣುವಕ್ಷ ಸ್ಥಳಸ್ಥಾಂ ಶಾಪಾಕ್ರಾಂತ ಶ್ರವಣಮಗಮನ್ ಸಾವರೋಧಾ ಸುರೇಂದ್ರಾ ಲಬ್ಧ್ವಾ ಭೂಯಸ್ತ್ರಿಭುವನವಿದಂ ಲಕ್ಷಿತಂ ತ್ವತ್ಕಟಾಕ್ಷೈ ಕಿಂತೆ ಸರ್ವಾಕಾರ ಸ್ಥಿರ ಸಮುದಯಾಂ ಸಂಪದಂ ನಿರ್ವಿಶಂತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಆ ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಈ ಶ್ರೀ ವಿಷ್ಣುವಿನ ವಕ್ಷಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ವಾಸ ಮಾಡುವವಳು. ಈವನ್ ಆ ಪರಮಾತ್ಮ ಶ್ರೀಮನ್ನಾರಾಯಣ ವಾಮನನಾಗಿ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿಯಾಗಿದ್ದಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲೂ ಆ ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿ ಇದ್ಲು. ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿಯಾಗಿದ್ದಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲೂ ವಕ್ಷಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತಹ ಆ ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿ, ಅದಲ್ಲದೆ ಎಲ್ಲರ ಶಾಪವನ್ನು ವಿಮೋಚನೆ ಮಾಡುವವಳು. ಯಾವುದರಿಂದ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಅವಳ ಕಟಾಕ್ಷದಿಂದ ಎಲ್ಲರ ಶಾಪವನ್ನು ವಿಮೋಚನೆ ಮಾಡುವವಳು. ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಹೇಗೆ ಆ ಒಂದು ಲಂಕೆ ಏನಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಯುದ್ಧದ ನಂತರ ಲಂಕೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಭಸ್ಮವಾಗಿ ಹೋಗಿತ್ತು. ಲಂಕೆಯಲ್ಲಿ ಭಸ್ಮ ಅಂತ ಅಲ್ಲ, ಎಲ್ಲವೂ ನಾಶಗೊಂಡಿತ್ತು, ಯಾವುದೂ ಕೂಡ ಉಳಿದಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಆ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಹನುಮಂತನೇ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿ ರಾವಣನ ಒಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ಆ ಲಂಕೆಯನ್ನು ನಾವು ತೆಗೊಳ್ಬಾರ್ದು. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಆ ಲಂಕೆ ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದಿಂದ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಚಿನ್ನವನ್ನು ನೋಡಿದ್ನಂತೆ, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಚಿನ್ನದಿಂದ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಸನ್ನು ನೋಡಿದ್ನಂತೆ, ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಚಿನ್ನ ಇತ್ತಂತೆ. ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಚಿನ್ನದಿಂದ ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅಲಂಕಾರಗೊಂಡಿದೆ ಲಂಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹನುಮಂತ ವರ್ಣಿಸ್ತಾನೆ. ಆ ರೀತಿಯಾಗಿದ್ದಂತಹ ಚಿನ್ನದಂತಹ ಲಂಕೆಯನ್ನು ಈಗ ಯುದ್ಧ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ನಾಶವಾಗೋಗಿದೆ. ಇಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈಗ ರಾವಣನೂ ನಾಶವಾಗೋಗಿದ್ದಾನೆ. ನಂತರ ಈ ಲಂಕೆ ಯಾರಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆನೇ ಈ ನಮ್ಮ ಶ್ರೀರಾಮ ವಿಭೀಷಣನಿಗೆ ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿದ್ದಾಯಿತು. ಈ ಲಂಕೆ ಹೋಗುವಂಥದ್ದು ವಿಭೀಷಣನಿಗೆ. ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಲಂಕೆ ಮತ್ತೆ ವಿಭೀಷಣನಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಈ ಸ್ಥಿತಿಲಿ ಹೋದರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತಾ? ಖಂಡಿತ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಏನಾಯಿತು, ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಶ್ರೀರಾಮ ಮತ್ತು ಸೀತೆಯರು ಪುಷ್ಪಕ ವಿಮಾನವನ್ನು ಹತ್ತಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಅಂದರೆ ಲಂಕೆಯಿಂದ ಅಯೋಧ್ಯೆಯವರೆಗೂ ಹೋದರು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ
ನಮ್ಮ ಸೀತಾದೇವಿ, ಇವತ್ತು ನಾವು ವಿಂಡೋ ಸೀಟು ನಮಗೆ ಟ್ರಾವೆಲಿಂಗ್ ಆಗಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಇದಕ್ಕೆ ಅಂತ ನಾವು ಕೂತ್ಕೊಳ್ತೀವಿ, ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಸೀತಾದೇವಿ ನನಗೆ ವಿಂಡೋ ಸೀಟ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ಲಂತೆ. ಆದರೆ ನಮ್ಗೆ ಸೀತಾದೇವಿಗೆ ಟ್ರಾವೆಲಿಂಗ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ವಿಂಡೋ ಸೀಟ್ ಕೇಳಲಿಲ್ಲ. ಏನಕ್ಕೆ ಕೇಳಿದ್ದು ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಆ ಒಂದು ಪುಷ್ಪಕ ವಿಮಾನದಿಂದ ಹಾಗೇ ಕೆಳಗೆ ಲಂಕೆಯನ್ನು ಅವಳು ಹಾಗೆ ಒಂದು ಬಾರಿ ಕಟಾಕ್ಷಿಸಿದ್ಲಂತೆ. ಆ ಲಂಕೆ ಮೊದಲ ಸ್ಥಿತಿ ಹೇಗಿತ್ತೋ ಹಾಗೆ ಮತ್ತೆ ವಿಭೀಷಣ ಬಂದು ಆಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಅವಳ ಒಂದು ಕಟಾಕ್ಷವೇ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಮ್ಮ ಆಚಾರ್ಯರು ತೋರಿಸ್ತಾರೆ. ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬರೀ ಲಂಕೆಯಾಗಿದ್ದಂಥದ್ದು ಇವತ್ತು ಆ ತಾಯಾರ ಒಂದು ಕಟಾಕ್ಷದಿಂದ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಆಗಿದೆ. ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡೋದಾದರೆ ಮಾಮಾಯನ್, ಮಾಧವನ್, ವೈಗುಂಧನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ವೈಗುಂಧ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಒಂದು ತಿರುನಾಮ. ಇದು ವೈಗುಂಧ ಅನ್ನುವಂತಹ ತಿರುನಾಮವನ್ನು ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಈ ವೈಗುಂಧ ಅನ್ನುವಂತಹ ತಿರುನಾಮವನ್ನು ತಿರುವಾಳ್ಮೊழிಯಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಪತ್ತು 6ನೇ ತಿರುವಾಳ್ಮೊழிಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ವೈಗುಂಧ ಅನ್ನುವಂತಹ ಹೆಸರಿನಿಂದಲೇ ಆಳ್ವಾರರು ಆರಂಭಿಸ್ತಾರೆ. ವೈಗುಂಧ ಮಣಿವಣ್ಣನೇ ಎನ್ ಪೊಲ್ಲಾ ತಿರುಕುರಳ ಎನ್ನುಳ್ ಮನ್ನಿ ವೈಗಲ್ ತೋರುಂ ಅಮುದಾಯ ಮಾನೇರೇ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ಪಾಶುರವನ್ನು ಆರಂಭಿಸ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಈ ಪಾಶುರವನ್ನು ಈ ವೈಗುಂಧ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆಳ್ವಾರರು ಆರಂಭಿಸೋದಕ್ಕೆ ಏನು ಕಾರಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಮುಂಚಿನ ಪಾಶುರಗಳನ್ನು ಹಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಆಳ್ವಾರರು ಹಾಗೂ ಆ ಪೆರುಮಾಳಿನ ಒಂದು ಸ್ಥಿತಿ ಹೇಗಿತ್ತು ಅಂತ ನಾವು ನೋಡೋದಾದರೆ, ಅವರ ಮಧ್ಯೆ ಒಂದು ವಿಶ್ಲೇಷ ಅಂದರೆ ಸಪರೇಷನ್ ಮತ್ತು ಸಂಶ್ಲೇಷ ಅಂದರೆ ಅವರಿಬ್ಬರು ಸೇರಿದ್ರು. ಮತ್ತೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು. ಅಂದರೆ ಮೊದಲು ವಿಶ್ಲೇಷಗೊಂಡಿದ್ರು ಅವರಿಬ್ಬರು, ಆಮೇಲೆ ಅವರಿಬ್ಬರ ನಡುವೆ ಒಂದು ಸಂಶ್ಲೇಷ ನಡೀತು. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಆ ಸಂಶ್ಲೇಷ ನಡೆದಿದ್ದು ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಅಂತ ಅಂದರೆ 5ನೇ ತಿರುವಾಳ್ಮೊഴಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಆಳ್ವಾರರು ತೋರಿಸ್ತಾರೆ, ಆಡಿ ಆಡಿ ಅನ್ನುವಂತಹ ಈ ಒಂದು 10 ಪಾಶುರಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಸಂಶ್ಲೇಷ ಆಯಿತು. ಹೀಗೆ ಸಂಶ್ಲೇಷ ಆದ ಮೇಲೆ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು ಅದರಲ್ಲೇನೆ. ಆದರೆ ಆ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಬಂದಿದ್ದು ಯಾವಾಗ ಅಂದರೆ ಈ ಒಂದು 10 ಪಾಶುರಗಳ ಸೆಟ್ಟಲ್ಲಿ, ಈ ತಿರುವಾಳ್ಮೊഴിಯಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಬಂತು. ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ವೈಕುಂಠ ಪುರುಷ ಪ್ರಾಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸಹಸ್ರನಾಮದಲ್ಲೂ ಈ ಒಂದು ತಿರುನಾಮವನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಅಲ್ಲಿ ಸಹಸ್ರನಾಮದಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಹೇಳುವಂತಹ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಏನು, ಸಹಸ್ರನಾಮಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಸಂಪ್ರದಾಯದಲ್ಲಿ ಯಾರು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ, ಮೊದಲಿಗೆ ಅದು ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು ಪರಾಶರ ಭಟ್ಟರು. ಪರಾಶರ ಭಟ್ಟರು ನಮ್ಮ ಸಂಪ್ರದಾಯದಲ್ಲಿ ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಸರು ಭಗವತ್ ಗುಣ ದರ್ಪಣಂ. ದರ್ಪಣ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಕನ್ನಡಿ. ಕನ್ನಡಿ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಈ ಹೆಸರುಗಳು ಅಷ್ಟು, ಈ ತಿರುನಾಮಗಳು ಏನಿದೆ ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮಗಳು, ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಅವನ ಗುಣಗಳನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಆ ಗುಣಗಳಿಗೆ ಕನ್ನಡಿಯಾಗಿವೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಭಗವತ್ ಗುಣ ದರ್ಪಣಂ. ಈ ಭಗವದ್ಗುಣ ದರ್ಪಣಂನಲ್ಲಿ ಈ ವೈಕುಂಠ ಪುರುಷ ಪ್ರಾಣ ಅಂತ ಬರುವಂತಹ ಈ ವೈಕುಂಠ ಅನ್ನುವಂತಹ ಹೆಸರ ಬಗ್ಗೆ ಪರಾಶರ ಭಟ್ಟರು ಅವರು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಯಾರು ಒಬ್ಬ ಅಡ್ಡಿಗಳನ್ನು ತೆಗೆದು ಹಾಕ್ತಾನೋ ಅವನು ವೈಕುಂಠನು ಅಂತ ಪರಾಶರ ಭಟ್ಟರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಮಿಕ್ಕ ಆಚಾರ್ಯರ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವನ್ನು ನಾವು ನೋಡೋದಾದರೆ, ಯಾರು ಒಬ್ಬ ಅಡ್ಡಿಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕ್ತಾನೆ, ಯಾವ ಅಡ್ಡಿಗಳು ಅಂತ ಅಂದರೆ ನಾವು ಅವನನ್ನು ಸೇರುವಂತಹ ಅಡ್ಡಿಗಳು. ಅಂದರೆ ನಾವು ಅವನಲ್ಲಿ ಶರಣಾಗತಿ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಇರುವಂತಹ ಅಡ್ಡಿಗಳು, ಅದನ್ನು ಯಾರು ತೆಗೆದುಹಾಕ್ತಾನೋ ಅವನಿಗೆ ವೈಕುಂಠ ಅಂತ ಹೆಸರು. ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆ ಅಡ್ಡಿಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಿ ಅವನೊಂದಿಗೆ ನಾವು ಸೇರೋ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿ ಅವನು ಮಾಡ್ತಾನಲ್ಲ, ಅದರಿಂದಲೇ ಅವನಿಗೆ ವೈಕುಂಠ ಅಂತ ಹೆಸರು. ಈಗ ನಾವು ಅದೇ ವೈಗುಂಧ ಅಂತ ಏನು ತಿರುವಾಳ್ಮೊழிಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ವಿ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಏನು ಹೇಳಿದೆ ಅರ್ಥ, ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರಿಗೆ ಸಂಶ್ಲೇಷ ಆಗತ್ತೆ, ಅದರಿಂದ ಆ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಉಂಟಾಗತ್ತೆ, ಅವನಿಗೆ ವೈಗುಂಠ ಅಂತ ಹೆಸರು ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಅದೇ ಅರ್ಥ ತಾನೇ ಇಲ್ಲೂ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಅಡ್ಡಿಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ತೆಗೆದುಹಾಕಿ ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ಸೇರ್ಕೊಳ್ತಾರೆ, ಆವಾಗ ಅವನಿಗೆ ಆನಂದ ಉಂಟಾಗತ್ತೆ, ಅವನೇ ವೈಕುಂಠ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸಹಸ್ರನಾಮದಲ್ಲೂ ಅದೇ ಅರ್ಥವನ್ನು ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಮಾಯನ್ ಮಾಧವನ್ ವೈಗುಂಧನ್ ಎಂಡ್ರೆಂಡ್ರು ನಾಮಂ ಪಲவும் ನವೆಂಡ್ರೇಲೋರೆಂಪಾವಾಯ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹಲವು ನಾಮಗಳನ್ನುಳ್ಳ ಆ ಒಂದು
ಆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನನ್ನು ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಹಾಡೋಣ. ನಾವು ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಪರಿಪರಿ ಕೆಲಸದಳು ಒಂದು ಕೆಲಸವೆಂದು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಎನ್ನಬಾರದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ದಾಸರು ಹೇಗೆ ತೋರಿಸ್ತಾರೋ ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವುದೋ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ದಾಸರು ಮತ್ತೊಂದು ಮುಖ್ಯವಾದ ವಿಷಯವನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾರೆ ಅದೇ ಒಂದು ಕೀರ್ತನೆಯಲ್ಲಿ. ಅದೇನು ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಮಗುವನ್ನು ಮುದ್ದಾಡ್ತಾ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಎನ್ನಬಾರದೆ ಅಂತ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಯಾವುದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ದಾಸರು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರಾಗಿ ತೋರಿಸಿರೋದು ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಭಗವದ್ ಭಜನೆಯೋ ಅಥವಾ ಭಗವದ್ ನಾಮಗಳನ್ನು ಹೇಳೋದಾಗಲಿ ಆ ಕಾಲದಲ್ಲೇ ನೋಡಿ ಇತ್ತು ಆ ಒಂದು ಮೈಂಡ್ಸೆಟ್. ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ದಾಸರು ಹಾಡಿರೋದು ಏನಂದರೆ, ಈ ರೀತಿ ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅವರು ಸನ್ಯಾಸಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಅಯ್ಯೋ ಅವ್ರ ಮನೆಯಿಂದ ಬಿಟ್ಟು ಹೊಟ್ಟೋಗ್ತಾರೆ, ಸನ್ಯಾಸಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಏನಾಗುತ್ತೋ ಏನೋ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಭಯ ಪಡ್ತಾರಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರವೇ ದಾಸರು ಪಾಯಿಂಟ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಮಗುವನ್ನು ಮುದ್ದಾಡ್ತಾ ಅಂದರೆ ಏನರ್ಥ, ಗೃಹಸ್ಥನಾಗಿ ಅವನಿಗೆ ಮಗು ಇರುತ್ತೆ, ಆ ಮಗುವನ್ನು ಅವನು ಮುದ್ದಾಡುವಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲೂ ಸಹ ಈ ನಾಮಗಳ ಸ್ಮರಣೆಯನ್ನು ಅವನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಪ್ಲಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ದಾಸರು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇರೋದು ಅದೇನೆ. ನಾವು ಈ ನಾಮಗಳ ಒಂದು ಸಂಕೀರ್ತನೆಯನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಬಿಡದೇ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಇದು ಎಷ್ಟು ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು, ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅದು ನಾವು ಈಗ ಸ್ವಾಮಿ ದೇಶಿಕರು ಆ ಒಂದು ಕ್ರಮವನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾರೆ, ಯಾವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಯಾವ ನಾಮವನ್ನು ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಅದರ ಪ್ರಕಾರ 6ನೇ ಪಾಶುರದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಿದಂತಹ ತಿರುನಾಮ ಮೆಲ್ಲ ಎഴുந்து ಹರಿ ಎಂಡ್ರ ಪೇರರವಂ ಅಲ್ವಾ. ಮೆಲ್ಲ ಎഴുந்து ಹರಿ ಎಂಡ್ರ ಪೇರರವಂ ಅನ್ನೋದು ಯಾವುದನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಹರಿ ಅನ್ನುವಂತಹ ತಿರುನಾಮವನ್ನು ನಾವು ಹೇಳಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲಿಗೆ ನಾವು ಹೇಳುವಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೇಳಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ತಿರುನಾಮ ಹರಿ. ಅದರ ನಂತರ ನಾವು ಬಹಳಷ್ಟು ಸಿದ್ಧತೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಾವು ಸಿದ್ಧವಾಗ್ತೀವಿ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಹೊರಡ್ತೀವಿ, ಯಾವುದೋ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೊರಡ್ತೀವಿ. ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಡುವಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೀಶಿಕೇಶಂಡ್ರಂಗುಂ ಆನೈಚಾತ್ತನ್ ಕೇಶವನೈ ಪಾಡவும் ನೀ ಕೇಟೆ ಕಿಡತಿಯೋ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೀಶು ಕೇಶವನ್ ಈ ಎರಡೂ ಸಹ ಯಾವ ತಿರುನಾಮವನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಕೇಶವ ತಿರುನಾಮವನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲಿಗೆ ಹರಿ, ನಂತರ ಕೇಶವ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಒಂದೊಂದು ಸಮಯಕ್ಕೆ ಒಂದೊಂದು ತಿರುನಾಮವನ್ನು ಹೇಳಬೇಕು. ಅದರಲ್ಲೂ ಸಹ ಕೀಶು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಾವು ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಹಿಂದಿನ ಉಪನ್ಯಾಸಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಟಾಟಾ ಬೈ ಕಲ್ಚರನ್ನು ನಾವು ಇಟ್ಕೋಬೋದು, ಅದನ್ನು ನಾನು ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಈ ಕೇಶವಾಯ ನಮಃ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಹೆಸರನ್ನು ಹೇಳುವಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹರಿ 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 ಅಂತ ಮಿನಿಮಮ್ 7 ಸಾರಿ ಹೇಳಿ ನಾವು ಮೆಲ್ಲಗೆ ಹೇಳಬೇಕು. ಅದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಮೆಲ್ಲ ಎഴുந்து ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮೆಲ್ಲಗೆ ಹೇಳಬೇಕು. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ನಂತರ ನಾವು ನೋಡುವಂಥದ್ದು ಈ ಕೇಶವನಾಮ. ಈ ಕೇಶವನಾಮ ಯಾವಾಗ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದರೆ ನಾವು ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಹೊರಡಬೇಕಾದ್ರೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆರಡು ತಿರುನಾಮಗಳಿವೆ ನಾವು ಬೇರೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕಾದದ್ದು. ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಗೋವಿಂದ ಅನ್ನುವಂತಹ ತಿರುನಾಮ, ಮತ್ತೊಂದು ಮಾಧವ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಈ ಗೋವಿಂದ ಅನ್ನುವಂತಹ ತಿರುನಾಮವನ್ನು ನಾವು ಯಾವಾಗ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದರೆ, ನೀವು ಯಾರಲ್ಲೇ ಆದರೂ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನೋಡಿದ್ರೆ, ಈಗ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು ತದಿಯಾರಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಕುಳಿತಿದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲವೂ ಪರಿಶೇಷಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ ನಂತರ ನಾವು ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳುವಂತಹ ತಿರುನಾಮ ಗೋವಿಂದಾಯ ನಮಃ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟೆ ಆಮೇಲೆ ತಿಂತೀವಿ ಅಲ್ವಾ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಿಕ್ಕ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳಲ್ಲೂ ನಾವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಗೋವಿಂದ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟೆ ತಿಂತಾರೆ ಅಲ್ವಾ. ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತಿನ್ನಬೇಕಾದರೆ ನಾವು ಗೋವಿಂದ ಅನ್ನುವಂತಹ ತಿರುನಾಮವನ್ನು ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸ್ವಾಮಿ ದೇಶಿಕರು ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದರ ನಂತರ ನಾವು ಮಲಗಬೇಕಾಗುವಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೇಳಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ತಿರುನಾಮ ಮಾಧವನ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಈಗ ತಾನೇ ಹೇಳಿದೆ ಆ ಲಕ್ಷ್ಮಿಯ ಭರ್ತ ಅಲ್ವಾ. ಈ ಮಾಧವನ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ತಿರುನಾಮವನ್ನು ನಾವು ಮಲಗುವಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಸ್ವಾಮಿ ದೇಶಿಕರು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಮಲಗಬೇಕಾದ್ರೆ ರಾಮಸ್ಕಂದಂ ಹನುಮಂತಂ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ಹನುಮಂತನ ನಾಮಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಹೌದು. ಆದರೆ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಮಾಧವ ಅನ್ನುವಂತಹ ತಿರುನಾಮ ಬರುವಂತಹ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಶ್ಲೋಕವನ್ನು ಹೇಳಬೇಕು. ಅದರಲ್ಲೂ ನಮ್ಮ ಸಂಪ್ರದಾಯದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು, ಇದಲ್ಲದೆ ನೀವು ಬೇರೆ ಶ್ಲೋಕವನ್ನು ಕೂಡ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅದರಲ್ಲಿ ಮಾಧವ ಅಂತ ಬರೋದಾದರೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳುವಂತಹ ಶ್ಲೋಕ ಯಾವುದು ಅಂತ ಅಂದರೆ
ಕ್ಷೀರಸಾಗರ ತರಂಗಶೇಖರ ಸಾರತಾರ ಕಿತಚಾರು ಮೂರ್ತಯೇ ಭೋಗಿ ಭೋಗ ಶಯನೀಯ ಶಾಯಿನೇ ಮಾಧವಾಯ ಮಧುವಿದ್ವಶೇ ನಮಃ ಅನ್ನುವಂತಹ ಮುಕುಂದಮಾಲಾ ಸ್ತೋತ್ರದಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಈ ಶ್ಲೋಕವನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಮಲಗುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳುವಂತಹ ಅಭ್ಯಾಸ ಇದೆ. ಅದು ಯಾವುದಕ್ಕೆ? ಮಾಧವಾಯ ಮಧುವಿದ್ವಶೇ ನಮಃ. ಆ ಮಾಧವ ಅನ್ನುವಂತಹ ತಿರುನಾಮ ಇದರಲ್ಲಿ ಬರೋದರಿಂದ ಈ ಒಂದು ಶ್ಲೋಕವನ್ನು ನಾವು ಅನುಸಂಧಾನ ಮಾಡಿ ಮಲಗುವಂತಹ ಒಂದು ಅಭ್ಯಾಸ ಇದೆ. ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಈ ತಿರುನಾಮಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸ್ವಾಮಿ ದೇಶಿಕರು ಈ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಮಾಮಾಯನ್ ಮಾಧವನ್ ವೈಗುಂದನ್ ಎಂಡ್ರೆಂಡ್ರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇದು ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕಾಗಿರೋದು. ಅದಲ್ಲದೆ ಮಿಕ್ಕ ಸಮಯಗಳಲ್ಲಿ ಅವನ ಹಲವು ಸಾಸಿರನಾಮದ ವೆಂಕಟರಮಣ ಅಲ್ವಾ. ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವನ ಹಲವು ಸಾಸಿರನಾಮ ಅಂದರೆ ಸಾವಿರ ನಾಮ ಅಂತ ಅಲ್ಲ, ಸಾವಿರಾರು ನಾಮಗಳನ್ನು ಉಳ್ಳವನು ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಾರು ನಾಮಗಳನ್ನು ಉಳ್ಳಂತಹ ಆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ನಾಮಗಳನ್ನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತಿರುನಾಮಗಳನ್ನು ನಾವು ಖಂಡಿತ ಹೇಳಬೇಕು, ಆ ನಾಮ ಸಂಕೀರ್ತನೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ನಾಮ ಸಂಕೀರ್ತನೆಯ ಒಂದು ಮುಖ್ಯತ್ವವನ್ನು ಗೋದಾದೇವಿ ಈ ಪಾಶುರದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಇವತ್ತು ನೋಡಿದಂತಹ ಪಾಶುರ ಯಾವುದು ಅಂತ ಅಂದರೆ, ತೂಮಣಿ ಮಾಡತ್ತು ಶುಟ್ರುಂ ವಿಳಕ್ಕೆರಿಯ ರೂಪಂ ಕಮಳ ತುಳಿಲ್ ಅணைಮೇಲ್ ಕಣ್ಮಳரும் மாமான் மகளே மணிக்கதவம் தாழ்த்திரவாய் மாமீர் அவளை எழுப்பீரோ உன் மகள்தான் ஊமையோ அன்றிச் செவிடோ அனந்தலோ ஏமப்பெருந்துயில் மந்திரப்பட்டாளோ மாமாயன் மாதவன் ವೈಗುಂದನ್ ಎಂಡ್ರೆಂಡ್ರೆ ನಾಮಂ ಪಲವಂ ನವಿಂಡ್ರೇಲೋರ್ ಎಂಪಾವಾಯ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ನಾವು ಈ 9ನೆಯ ಪಾಶುರದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಅರ್ಥಗಳು ಹಾಗೂ ವಿಶೇಷ ಅರ್ಥಗಳು ಎರಡನ್ನೂ ಸಹ ನೋಡಿದ್ದೀವಿ. ಹಾಗೆ ಮುಂದಿನ ಪಾಶುರದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಹಾಗೂ ವಿಶೇಷ ಅರ್ಥಗಳನ್ನು ಮುಂದಿನ ಉಪನ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ. ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ನಾಳೆಯ ಪಾಶುರವನ್ನು ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಸಮಾಪ್ತಿ ಮಾಡ್ಕೋಣ. ಅದಲ್ಲದೆ ಒಂದು ಮುಖ್ಯವಾದ ಪ್ರಕಟಣೆಯೂ ಕೂಡ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ಸಮಾಪ್ತಿಯ ನಂತರ ಹೇಳ್ತೀನಿ. கனைத்திளம் கற்றருமை கன்றுக்கிறங்கி நினைத்து முலை வழியே நின்று பால் சோர நனைத்திலம் சேராக்கும் நற்செல்வன் தங்காய் பனித்தலை வீழ வாசர் கடை பற்றி சினத்தினால் தெனிலங்கை கோமானை சற்ற மனத்துக்கினியானை பாடவும் நீ வாய்த்திரவாய் இனித்தான் எழுந்திராய் ஈதென்ன பேருறக்கம் அனைத்தில்லதாரும் அறிந்தேலோர் எம்பாவாய். ಕವಿತಾರ್ಕಿಕ ಸಿಂಹಾಯ ಕಲ್ಯಾಣ ಗುಣಶಾಲಿನೇ ಶ್ರೀಮತೆ ವೆಂಕಟೇಶಾಯ ವೇದಾಂತ ಗುರವೇ ನಮಃ. ಶ್ರೀಮತೆ ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನೃಸಿಂಹ ದಿವ್ಯ ಪಾದುಕಾ ಸೇವಕ ಶ್ರೀವನ್ ಷಡೋಪ ಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಯತೀಂದ್ರ ಮಹಾದೇಶಿಕಾಯ ನಮಃ. ಶ್ರೀಮತೆ ಶ್ರೀವನ್ ಷಡೋಪ ಶ್ರೀ ರಂಗನಾಥ ಯತೀಂದ್ರ ಮಹಾದೇಶಿಕಾಯ ನಮಃ. ಶ್ರೀಮತೆ ವಾತ್ಸ್ಯ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣಮಾರ್ಯ ಮಹಾದೇಶಿಕಾಯ ನಮಃ. ಅಸ್ಮದ್ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ.